আচ্ছা, আগের দিনের ডিসকাশনটাই একটু কন্টিনিউ করব। We had discussed sleep. What is that sleep? My magnetic field in a three-phase induction motor was rotating in nature. So this B was rotating, and my conductors, this rotor conductors, which is the blue color rotor conductors, was trying to catch up with this magnetic field. And since the speed was not equal, there was a difference in speed between the two. So that was ns minus nr, that was slip speed. And slip was a ratio of ns minus nr by ns. So we had a calculation of this slip. This formula should be remembered. And for an induction motor, the slip should vary from 0 to 1 only, not greater than 1 and not less than 0 when it is behaving as a motor. And next what we did, we found out the rotor frequency. That came out to be Fr is equal to SFS. Fs was a stator frequency or supply frequency. So since your rotor frequency was dependent upon your slip, it was also called as slip frequency. So Fr is equal to SFS. তাহলে এই দুটো ফর্মুলা তোমাকে মনে রাখতে হবে, স্লিপের আর এই ফ্রিকোয়েন্সি অফ রোটার কারেন্ট বা রোটার ইএমএফ যাই বলবে, রোটার অ্যাসোসিয়েটেড থাকলেই ফর্মুলাটা হবে Fr is equal to SFS. স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সিও বলে দিতে পারে, রোটার ফ্রিকোয়েন্সি না বলে অনেক সময় স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি বলে দিতে পারে। তখন কনফিউজ হও না, এফএস এস ফর স্লিপ এটা কনফিউজ হও না। এই এসটা এফ এস এর এস সাফিক্সটা ইজ ফর সাপ্লাই অর স্টেটর, দিস এস is for slip, this is S is slip, this S is stator, বা supply, and this R is rotor. So slip frequency is nothing but Fr is equal to SFS. And we did this problems, 2 problems, 3 problems we did, and I told you to do these problems. You go through it and do it. Now we'll study 2 more problems that are similar, which I have discussed. Please, that's why I'm telling all the problems which is discussed over here and all given in review problems, don't leave any of them, because that type of problem will also come in GATE. Like this has come in one of the GATE problems like this. All the problems which I am discussing with you are competitive exam problems, GATE, IES or any other exams. So you see this question says a 4-pole induction motor, and also I told you to remember this table. For 2-pole, ns is 3000, 4-pole 59. Otherwise you can calculate by ns is equal to 120 f by p, no problem. But if you remember this, it will be very easy for you to do calculations. Okay, for 6000 8 is 750 at 50 hertz only. If it is 60 hertz, then again you have to calculate. Okay, 50 hertz, this table is applicable because all our machines operate at 50 hertz. Okay. So 4-pole induction motor supplied by slightly unbalanced 3-phase 50 hertz source is rotating at 1440 rpm. The electrical frequency in hertz of the induced negative sequence current in the rotor. I think this is not a problem for EI. This is a problem for electrical. Okay, then also you just understand it. Just one statement change will be there because of this negative sequence. Same procedure, we have to find out electrical frequency in hertz of the rotor, that is Fr. So my last objective is to find out Fr, means main objective is to find Fr, which is SFS. So we need S. Fs is given already 50 hertz, so we need S. So what is ns? 120 f by p. 120 into 50 by 4 gives you 1500, or if you remember this table for 4-pole, it is 1500. So one calculation can be skipped. So one ns is equal to 1500. 1440 is your rotating speed, that is your nr. So 1500 minus 1440 by 1500 gives you 0.06. And if it is told negative sequence current, then the slip changes. Okay, so that slip is, new slip is given by s dash 2 minus s, that is 1.6. If it is normal, no problem, positive sequence current or normal if it is mentioned, so use this 0.06 into 50 only. But if negative sequence current is given, okay, so
you calculate your negative sequence slip S dash is equal to 2 minus S. So another formula you have to remember if it is negative sequence current, and then apply the same formula over here. And this is again same type of problem. See, 8 pole 3 phase 50 hertz is rotating, induction motor is rotating at 700 rpm. Okay. Is rotating at 700 rpm. The frequency in hertz of the rotor, again you have to find out your FR. So there is no positive or negative sequence current given like that over here, negative not given. So use the normal formula. First find out your NS. If you remember, for 8 pole it is 750, or you can calculate as 120 F by P. So 750, and S you calculate 750 minus 700 by 750 equal to 1 by 50. তাহলে FR পেয়ে যাবে S into FS 1 by 15 into 50 is equal to 3.33 hertz. So you have to go, that's why I'm telling very important formula of NS. Second formula is to be of slip. Third formula is of FR. Okay, and if it is giving negative sequence, then fourth formula will be calculation of a new slip under negative sequence, that is 2 minus S. Now comes the toughest part of induction motor. Okay, it's very we have to remember many formulas over here so that we can get the equations. Okay, so I'll state you all the formulas, but at last I'll tell you what formulas you have to remember and how easily you can remember it. Okay? So let's start with this. Now we have to go for some calculation, because like induction transformer we had calculated efficiency, ইন্ডাকশন মোটরও এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেশন করতে হবে বলেছিলাম। ট্রান্সফরমারে ইন্ডাকশন এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ ওখান থেকে প্রবলেম আসবে। আবার এখানেও বলছি মাস্ট এফিসিয়েন্সি প্রবলেম থেকে আসবেই, ঠিক আছে। তাহলে ধরো অ্যাট স্ট্যান্ড স্টিল আমরা পড়েছিলাম কন্ডিশন, মানে রোটারটা রোটেট করছে না, তাহলে এনআর কি জিরো। এনআর যদি জিরো হয় তাহলে এনএস বাই এনএস, স্লিপ কি এনএস মাইনাস এনআর বাই, একটু আগেই করলাম, স্লিপ মানে এনএস মাইনাস এনআর বাই এনএস। সো এটা যদি জিরো হয়ে যায় 750 বাই 751 হয়ে যাবে। So that's why slip is 1 at standstill. NR 0. What will be the slip speed? NS minus NR, that is NS minus 0 is equal to NS. এই সময় আমি ধরে নিচ্ছি পার ফেজ ইএমএফ। পার ফেজ কেন বলছি, কারণ 3 ফেজ আছে, ওর জন্য পার ফেজ এক একটা ফেজে ধরছি, তারপর 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলে হয়ে যাবে। সো পার ফেজ ইএমএফ ইজ হাউ মাচ, E2 ধরে নিলাম, ঠিক আছে, E2 ধরে নিলাম। এবার ধরো রোটারের স্পিডটা 0.3 NS হলো, মানে এনআরটা, তাহলে স্লিপ স্পিড কত হবে, NS মাইনাস 0.3 NS, তাহলে 0.7 NS, ঠিক আছে। স্লিপ স্পিড NS মাইনাস NR ডিভাইডেড বাই NS করলে আমি কি পাবো, স্লিপ S, তাহলে 0.7 NS বাই NS করলে আমি কি পাবো, 0.7, তাহলে সেটা আমার স্লিপ হয়ে গেল, ঠিক আছে। তাহলে আমি এবার ইউনিটারি মেথড যদি লাগাই, ঠিক আছে, ইউনিটারি মেথড লাগালাম, NS স্পিডের জন্য আমার E2 হলো, তাহলে 0.7 NS স্পিডের জন্য কত হবে, সেটা তুমি কি পাবে, 0.7 E2। What is 0.7 of here is the calculated slip, so SE2. তাহলে from here we can get a conclusion that for any given value of slip S, my rotor induced EMF is SE2, ঠিক আছে। এবার S যদি 1 হয় তাহলে E2 হবে, S যদি 0.7 হয় 0.7 E2 হবে, X যদি 0 হয় তাহলে 0 হবে, বোঝা গেল। তাহলে SE2 is my general equation। এবার S এর ভ্যালু যা হবে সেই অ্যাকর্ডিং আমার EMF টা চেঞ্জ হবে। পার ফেজ EMF under any condition of slip, এই ইকুয়েশনটা মনে করে দেখো, if you recall I had shown you this equation, this EMF equation. Yes, this EMF equation only I have written root 2 pi f kw n phi n, that only I have written over here. Yes, এবার SE2, তাহলে S into E2 হয়ে গেল, তাহলে S into পুরো ফাংশনটা, ঠিক আছে। E2 মানে সেকেন্ডারি মানে রোটার সাইড, তাহলে N2 হয়ে গেল, এখানে KW টা KW2 হয়ে গেল। তাহলে S টা আমি যদি ইনক্লুড করি ভেতরে,
এই এসএফএস একটা টার্ম হয়ে গেল। এসএফএস একটু আগেই পড়লাম নাথিং বাট এফআর, তাহলে ওটাকে রিপ্লেস করে দিলাম এফআর দিয়ে। তাহলে √2 পাই এফআর kW2 n2 phi n is per phase EMF under any value of sleep. Yes, এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু জাস্ট বলার জন্য আমাকে বলতে হলো। নেক্সট থিং, রোটার লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্স। লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্স তুমি জানো 2 পাই FL, XL দিয়ে ডিনোট করে, XL is 2 পাই FL। রোটার লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্স at standstill, yes, at standstill মানে কি, স্লিপ ইকুয়াল টু 1, স্লিপ ইকুয়াল টু 1, তাহলে FR ইকুয়াল টু SFS, তাহলে FR সমান কি হয়ে গেল FS, ওর জন্য এখানে লিখতে পারি FS 2 পাই FS into L2, তার মানে এটাকে আমি ধরছি x2 ohms। নেক্সট কি করতে পারি, রোটার লিকেজ রিঅ্যাক্ট্যান্স at any slip S যদি ধরি, তাহলে কি লিখবো, S এখানে 1 ছিল, তাহলে SFS হয়ে গেল এখানে, SFS is nothing but FR, তাহলে এখানে SFS না লিখে what I am writing FR, so next line I can write SFS and 2 pi FS L2, 2 pi FS L2 মানে x2, তার সঙ্গে কি মাল্টিপ্লাই হচ্ছে S, তাহলে SX2 হয়ে গেল, তাহলে reactance at any value of slip is SX2. What you need to remember is this formulas with S only, তাহলে whatever value of S is you substitute it, you will get this value। S যদি 1 হয় স্ট্যান্ড স্টিলে পেয়ে যাবে x2, তাহলে জেনারেল ইকুয়েশন কোনটা মনে রাখতে হবে, S এর সাথে যে টার্মগুলো আছে, মানে SE2 মানে SX2। you have to remember rotor leakage reactance at any slip, rotor EMF at any slip, okay, no need to remember at standstill। this why I have used, because to show you the derivation, how this is coming, how SX2 is coming, okay। এবার রোটার ইম্পিডেন্স আর স্ট্যান্ডস্টিল, ইম্পিডেন্স কি করে দেয়, z ইকুয়াল টু √r² প্লাস x², ওটাই লেখা হয়েছে এখানে। রোটার সাইড তার মানে r2 স্কয়ার x2 স্কয়ার, স্টেটর সাইড হলে r1 স্কয়ার x1 স্কয়ার হয়ে যেত, তাহলে দিস ইজ r2 স্কয়ার প্লাস x2 স্কয়ার। এবার রোটার লিকেজ ইম্পিডেন্স এট এনি ভ্যালু অফ স্লিপ s, তাহলে s x2 এর জায়গায় কি হয়ে যাচ্ছে, sx2 হয়ে যাচ্ছে, সো আই এম সাবস্টিটিউটিং ইনস্টেড অফ xx2 s2 ইন ওভার হিয়ার sx2। হ্যাঁ বল, ডাউট থাকলে মাঝখানে বলতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। নালে আমি চ্যাট ওপেন করে দিচ্ছি, you can ask your questions in chat also। rotor leakage impedance at standstill হলো rotor leakage impedance at any slip s। তারপর হচ্ছে এবার কারেন্ট পেলাম, কারেন্ট মানে কি v/z, তাহলে যদি স্ট্যান্ডস্টিল হয় তাহলে ইম্পিডেন্স কত, e, z কত √r2² প্লাস x2², ওটাই দেখো এখানে লেখা আছে। পার ফেজ রোটার কারেন্ট at standstill I2 is equal to E2/√r2² প্লাস x2²। যদি at any value of slip হয় তাহলে EMF কত, SE2 ডিভাইডেড বাই, আচ্ছা এখানে সরি এখানে SX2² হবে, r2² প্লাস SX2², আমি জাস্ট কারেক্টিং ইট নাও। এখানে তো to include a bracket, okay, 1 second, just 1 second। এত বড় আসলে ফাইলটা না, 131 পাতা, সেভ হতে বহু টাইম লাগছে। Okay, I will save it। So you have understood per phase rotor current over here SE2/r2² plus SX2²। Then what I have done over here, taken the s common over here and over here s² common, if s² comes outside then it becomes square root of s², that is s, so s and s cancels out, so this becomes r2/s whole square plus x2²। Achha, why I am making this, because if s changes, which value will change, r2 will change, right, r2/s will change,
and x2 will remain fixed. Now why I'm doing this, because I want to represent in terms of circuit, because ultimately I told you that a motor has to be represented in terms of equivalent circuit. And while in electrical quantity, if you are trying to get a variable resistance, it is much easier to get. একটা resistance যদি variable থাকে rheostat পাওয়া যায়, easily available. But variable inductor, it is very hard to design and it is very much costly. So it's practically when we are representing a circuit, if we have a variable resistance, then it is good. তো এখানে দেখো sx2 s চেঞ্জ হবে, sx2 ভ্যালু চেঞ্জ হবে, তার মানে ইন্ডাকটেন্সটা চেঞ্জ হতে পারে, তাহলে ভ্যারিয়েবল ইন্ডাকটেন্সটা অনেক কস্টলি হয়ে যাবে। ওর জন্য এখানে ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্স করে দিয়েছি, r2 বাই s করেছি, তাহলে s চেঞ্জ হলে r2 চেঞ্জ হবে, মানে r2 বাই s টা চেঞ্জ হবে, ওর জন্য ভ্যারিয়েবল রেজিস্ট্যান্স পেয়ে যাচ্ছে আমরা, এই ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে, ওর জন্য এটা করা, আর কিছু না। আচ্ছা, power factor will be given by theta 2 is equal to tan inverse sx2 by r2. You know this one. Theta power factor is given by cos inverse r by z, or theta can be given, theta can otherwise be calculated by x by r, and then you can tan inverse x by r, then you can find the cos of that theta, you can find out. আচ্ছা, তারপরে যাই, এইটা এখনই বলছিলাম যে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে আমাকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। আই হ্যাভ টু রিপ্রেজেন্ট দিস in terms of equivalent circuit. So we have a current I, we have a EMF E, we have a variable resistance R2 by S, and we have a fixed inductance which is X2. Okay, so that is what we have represented over here. See, E2, I2 current, X2 are variable resistance. The resistance is variable, you know this sign. This is for variable resistance. So that's why we are making the resistance variable. This resistance variable is easily available and easily can be made. But variable inductance is very hard to construct, and even if you make that, it will be much costlier than a variable resistance. Your per phase stator input to the rotor. এই ইনপুটটা, এটা তো রোটার সার্কিট, এর মধ্যে ইনপুটটা কত হবে? এর ইনপুটটা কত হবে? VI cos phi অ্যাক্টিভ পাওয়ার, তাহলে E2 into I2 into cos theta 2, cos of the angle between theta 2। এই পাওয়ারটাকে, যেটা ইনপুট হচ্ছে রোটারে, সেটাকে এয়ার গ্যাপ পাওয়ার বলে, ভালো করে এটা মাথায় রাখবে, ঠিক আছে? এই পাওয়ারটা which is input to the rotor is also called as air gap power, ঠিক আছে? তার মানে আমি দুটো নাম হিসেবে এয়ার গ্যাপ পাওয়ার বলতে পারি, একটা হচ্ছে রোটারের ইনপুট অথবা স্টেটারে আউটপুট। স্টেটারে আউটপুটটাই রোটারের ইনপুটে যাচ্ছে, তার কারণেই তো রোটারটা ঘুরছে, তাহলে স্টেটারের ইনপুট আর রোটারের আউটপুট দুটোই এক, দ্যাট ইজ সরি, স্টেটারে আউটপুট আর রোটারের ইনপুট দুটোই এক, দ্যাট ইজ নাথিং বাট ইওর এয়ার গ্যাপ পাওয়ার। একটু পরে ওই টার্মটা আসবে, দেখবে বুঝতে পারবে, ঠিক আছে? তাহলে cos theta 2, cos theta 2 হচ্ছে r by z, cos theta equal to r by z, একটু আগেই বললাম। তাহলে r কত আমার? r2 by s, রাইট? হোয়াট ইজ z? রুট ওভার r2 by s স্কোয়ার প্লাস x2 স্কোয়ার, r স্কোয়ার প্লাস x স্কোয়ার, এখানে r কত? r2 by s, ওর জন্য r2 by s হোল স্কোয়ার প্লাস x2 স্কোয়ার। তাহলে এখানে বসিয়ে দিলাম E2 into I2 into cos theta 2, তাহলে E2 into I2 into cos theta 2 এটা বসিয়ে দিলাম। এবার E2 by root over this one impedance, তাহলে E2 by root over impedance কি? নাথিং বাট I2, তাহলে এখানে I2 বসিয়ে দিলাম, তাহলে I2 into I2 কি হয়ে গেল? I2 স্কোয়ার, তাহলে I2 স্কোয়ার R2 by S। তাহলে এখানে ফর্মুলাটা যেটা দাঁড়ালো হচ্ছে PG, ঠিক আছে? এয়ার গ্যাপ পাওয়ার, G ফর গ্যাপ, এয়ার গ্যাপ, হ্যাঁ, PAGও নাম দিতে পারো, তোমার যা ইচ্ছা, তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু এটাকে এয়ার গ্যাপ পাওয়ার বলে। এয়ার গ্যাপ পাওয়ার ইজ গিভেন বাই I2 স্কোয়ার R2 by S, এটা হচ্ছে মেন ফর্মুলা। তাহলে তোমাকে কি ফর্মুলা মনে রাখতে হবে? এইটা, আর বাকি কিচ্ছু দরকার নেই, এইগুলো কিচ্ছু দরকার নেই, এগুলো কিচ্ছু দরকার নেই। তোমার ফার্স্ট ফর্মুলা যেটা বারবার বলছি মনে রাখতে হবে, এটা হোয়াট ইজ পিজি, পিজি এটা না মনে রাখলে হবে, ডাইরেক্ট এটা I2 স্কোয়ার R2 by S। নেক্সট লাইন, এবার পিজিটা I2 স্কোয়ার R2 by S আমি পেয়েছি, এটা রোটার সাইডের পাওয়ার I2 স্কোয়ার R2 by S। Now this I2 square R2 by S is can be mathematically broken into two parts. কি ম্যাথমেটিক্যালি কি করে ভাঙতে পারি? I2 square R2 plus I2 square R2 into 1 minus S by S। দেখো 1 by S চলে এলো ফার্স্ট টার্ম, এটা হচ্ছে মাইনাস S by S মানে 1 মাইনাস I2 square R2, তাহলে I2 square R2 আর এই সেকেন্ড টার্মটা ক্যান্সেল হয়ে গেল,
তাহলে পড়ে রইল কি I2 স্কয়ার R2 বাই S, তাহলে এটাই পড়ে রইল। ঠিক আছে, আচ্ছা I2 স্কয়ার R2 মনে করে দেখো আমরা এই পাওয়ারটা পড়েছিলাম ট্রান্সফরমারে, আর ইউ নো দিস পাওয়ার as দিস ইজ নোন অ্যাজ কপার লস অর ওহমিক লস, তাহলে রোটার ওহমিক লস এর, তাহলে এটা হচ্ছে রোটার ওহমিক লস। আর এই পাওয়ার লসটাকে বলছে মেকানিক্যাল পাওয়ার ডেভেলপড ইন দা রোটার। ওকে, so this power has a name which is over here I2 square R2 1 minus S into S is rotor mechanical internal mechanical power or mechanical power developed in rotor, that is given by PM. Okay, that is given by PM. আচ্ছা, এবার মেকানিক্যাল পাওয়ারের ফর্মুলা, তাহলে PG হচ্ছে কি I2 স্কয়ার R2 বাই S, তাহলে I2 স্কয়ার R2 বাই S এই টার্মটা কি হয়ে গেল PG, তাই PG এর সঙ্গে কি মাল্টিপ্লাই করতে পারি 1 minus S, তাহলে PM is equal to 1 minus S into PG or I2 square R2 into 1 minus S by S, very important formula। তাহলে 10 নম্বর ফর্মুলাটা নেক্সট যেটা তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে, 10th formula this one। আচ্ছা, রোটার ওহমিক লস I2 square R2, ঠিক আছে, এটা I2 square R2 রোটার ওহমিক লস, this is I2 square R2। তাহলে I2 square R2 যদি পেতে হয়, এটা PM আমি জানি, এটা PM আমি জানি, I2 square R2 যদি এখানে পেতে হয় তাহলে কি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, S by 1 minus S, তাহলে ওর জন্য এখানে S by 1 minus S into PM করা আছে, যাতে এই পার্টটা ক্যান্সেল আউট হয়ে, তাহলে কি পড়ে রইল I2 square R2 and what this can be written as I2 square R2, that is nothing but PG is this one, so if you multiply with S into PG, so this S and S cancels out, so this becomes I2 square R2, which is similar to this one, which is nothing but rotor ohmic loss, so SPG or PM by S by SPM by 1 minus S। কেন এগুলো পড়ছি, কারণ কোশ্চেনে PG দেয়া থাকতে পারে, PM দেয়া থাকতে পারে, তাহলে you need to find out your mechanical power, you need to find out your rotor ohmic loss by this relation. If PG is given, PM can be found out by this relation and rotor ohmic loss can be found out by this relation. If PM is given, then rotor ohmic loss can be found out by this relation and PG can be found out by this relation. So this number 10, number 11 and last formula over here should be remembered by heart, তাহলে problem solve হবে। আচ্ছা, নেক্সট যেটা আছে টর্ক, এবার টর্কের জন্যই তো মোটরটা মুভ করছে, ফোর্স না হলে মুভ করবে কি করে, তাহলে নেক্সট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্যালকুলেশন ইজ ইন্টারনাল টর্ক or gross torque, that is given by PG is equal to PM by omega R is equal to 1 minus S PG, PM মানে কি 1 minus S PG, omega R মানে nothing but NR, ঠিক আছে, যেহেতু রেডিয়ান পার সেকেন্ডে আছে ওর জন্য ওমেগা আর নিয়েছি, তো NR কি লিখি 1 minus S into NS, তো এখানে 1 minus S into omega S করলাম, 1 minus S cancels out, PG by omega S, আর omega S কি 2 pi NS by 60, 2 pi capital NS by 60 অথবা 2 pi small ns অথবা 4 pi f by p, এইটা তোমরা জানো, আগেও বলেছিলাম। জাস্ট কারেকশনটা করে নিই এখানে PM টা, মেকানিক্যাল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট, ঠিক আছে, বাকি সব ভ্যালুজ সব ঠিক আছে, তাহলে 10 11 12 ইম্পর্টেন্ট, 8 important, 8 10 11 12 is important। Okay, next electromagnetic torque, electromagnetic torque is PG by omega S, yes, এটাও সেম ফর্মুলা, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক টর্ক বলুক ইন্টারনাল টর্ক বলুক both will have the same formula, ঘাবড়াবে না, internal gross or electromagnetic torque both have same formula, that is PG by omega S। আর শ্যাফট টর্ক মানে হচ্ছে লাস্টে যেটা পাচ্ছি, আউটপুট থেকে যেটা পাচ্ছি, আউটপুটে কি পাওয়ার পাচ্ছি, ধরো আমি ধরে নিলাম আউটপুট পাওয়ার বা শ্যাফট পাওয়ার, কারণ আমরা কি বলেছিলাম মনে করে দেখো আগের দিন, রোটার থেকে বাইরের যে এক্সটার্নাল লোড কানেক্ট করতে হয় তার মধ্যে যে কানেকশনটা থাকে শ্যাফট বলে, তাহলে যদি রিকল করতে যাই, এটা হচ্ছে শ্যাফট, এইটা রোটার, এইখানে এসে এন্ড হচ্ছে, এখান থেকে এক্সটার্নাল কারোর সঙ্গে কানেক্ট করতে হলে শ্যাফট থাকে,
মানে বল বিয়ারিংস লাগানো থাকে যেগুলো রোটেট হচ্ছে, ঠিক আছে, তার জন্য কিছু লস হবে, এর ইন্টারনাল কিছু লস হবে নিশ্চয়ই। এখানে যে যতটা পাবো এখানে একটু কম পাবো, ওর জন্য এখানে যে পাওয়ারটা পাবো এখানে একটু কম পাবো। কি কি লস হতে পারে? এটা ঘুরছে, ফ্রিকশন উইন্ডেজ লস ওগুলো আসছে, ঠিক আছে, বল বিয়ারিং লস ওগুলো কনস্ট্যান্ট লস। বাট জাস্ট বলছি যে এখানে যে রোটারে যে আউটপুটটা পাবো যেটা লোডে দেওয়া হচ্ছে সেটা একটু কম পাবো, সেটা দেখাবার জন্য ওই শ্যাফট পাওয়ার, মানে এইখানে বলছে আউটপুটে কত পাওয়ার গেছে, মানে লোডে কত পাওয়ার অ্যাভেলেবেল, সেটা আমার হচ্ছে শ্যাফট পাওয়ার। Shaft power is given by PSH by shaft power, TSH is equal to PSH by 1 minus S into omega S, মানে divided by omega R, কারণ এটা রোটার স্পিড 1 minus S into omega S, ঠিক আছে। এই ফর্মুলা গুলো মনে রাখতে হবে। তাহলে কি কি আমাদের কাছে ফর্মুলা হলো? নাম্বার 8 of air gap power, number 10 for mechanical power, number 11 for rotor ohmic loss বা copper loss, number 12 for internal or gross torque which is similar to number 13, number 15 which is your shaft। 14 আর 16 টা আসছি, কোথা থেকে আসছে আমি বলছি তোমাকে। 14 আর 16 টা একটু পরে আসছে, তাহলে বুঝতে পারবে, এখানে বললে ডাইরেক্ট বুঝতে পারবে না, ডায়াগ্রাম আছে ওখান থেকে বলে দিলে বুঝতে পারবে। আচ্ছা, similar to your transformer, your losses in a induction motor also classified as fixed losses and variable loss. So what are the fixed losses? One is your core loss, one is your friction loss and windage loss, that those are constants and will be specified, okay, and bearing friction একটু আগেই বলছিলাম বল বিয়ারিং থাকবে, friction windage থাকবে, সেগুলো সব fixed loss। What are the variable loss? Stator ohmic loss, rotor ohmic loss, that is your copper loss, brush contact drops in case of wound rotor, কারণ স্লিপ রিং এ ব্রাশ থাকে না, আর stray load losses if mentioned, যদি কোয়েশ্চেনে মেনশন করা যায়। এগুলো হচ্ছে টাইপ অফ লসেস which are present in induction। So here I have given a brief discussion of the losses, এটা তোমরা গো থ্রু করে নিও, আমি কিছু যাচ্ছি না, এই থিওরি তো আসবে না, জাস্ট বলে রাখার জন্য নিজেদের জন্য। ব্রাশ কন্ট্যাক্ট ড্রপ যদি কোয়েশ্চেনে দেয়া থাকে, তিনটে ব্রাশ থাকবে, ঠিক আছে, and 3 phase 1 volt per ব্রাশ যদি দেয়া থাকে তাহলে 3 into 1 মানে 3 ভোল্ট ড্রপ হবে। এবার কারেন্ট দেওয়া থাকলে আপনি ইনটু আই করে ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দি পাওয়ার লস। স্ট্রে লোড লসেস যদি দেওয়া থাকে কোয়েশ্চেনে ধরবে, জেনারেলি দেওয়া থাকে না তাহলে ধরবে না। যদি বলে স্ট্রে লোড লস কনসিডার করে নাও, তাহলে লাস্ট এফিসিয়েন্সি যত বেরোবে, ধরো 95% এফিসিয়েন্সি বেরোলো, তার থেকে 0.5 কমিয়ে দিল, মানে এফিসিয়েন্সি হচ্ছে 94.5%, ঠিক আছে। স্ট্রে লোড এখানে যখন থিওরিটা পড়বে নিজেরা বুঝতে পেরে যাবে, 0.5% লেস করতে হবে। এই জন্য জাস্ট বলে দিলাম স্লিপ রিং কারেন্ট ইনটু 1, এটা হচ্ছে পার, হ্যাঁ একটু আগে বলে 3 into 1 ইনটু স্লিপ রিং কারেন্ট, 3 কেন মাল্টিপ্লাই করছি, কারণ তিনটে ব্রাশ, এগুলো জাস্ট লেখা আছে এখানে। আর এফিসিয়েন্সি মানে কি, ইনপুট বাই এই আউটপুট বাই ইনপুট, আউটপুট মানে কি শ্যাফট পাওয়ার, শ্যাফট ডিভাইডেড বাই ইনপুট, ইনপুট মানে শ্যাফট পাওয়ার প্লাস লসেস, লসেস কি কি হয়, ফিক্সড লসেস প্লাস your variable losses, that are stator ohmic, brush contact loss if any, আর stray load losses। যদি stray load losses ধরতেই বলে একমাত্র, তাহলে যত এফিসিয়েন্সি বেরোবে তার থেকে 0.5 বাড়বে। তাহলে this is just a go through part of for you people, okay। Okay, আচ্ছা, এই ডায়াগ্রামটা মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে, যা এফিসিয়েন্সি প্রবলেম আছে এই ডায়াগ্রাম দিয়ে সলভ হবে। দেখো একদম ক্লিয়ার জিনিস, খুব সোজা জিনিস, কিন্তু জাস্ট টার্ম গুলো মনে রাখবে, যেহেতু তোমরা ইআই এই জিনিসটা ফার্স্ট টাইম তোমরা করছো, তার জন্য এত এক্সপ্লেনেশন আমাকে দিতে হচ্ছে, নাহলে কিচ্ছু বুঝবে না যখন অঙ্ক করো। ইলেকট্রিক্যাল হলে দে হ্যাভ অলরেডি স্টাডিড অল দিস। সো জাস্ট বেসিক্যালি থিঙ্ক দ্যাট পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রাম মানে ইনপুট থেকে আউটপুট অব্দি আমি পাওয়ার ফ্লোটা কিরকম ভাবে করছে আমি দেখাচ্ছি। তাহলে একদিকে ইনপুট হবে একদিকে আউটপুট হবে, তাহলে অ্যারো লাইনটা দেখো কোন দিক থেকে যাচ্ছে, বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, তাহলে অবভিয়াসলি ইনপুট এইদিকে হবে, ঠিক আছে, আর আউটপুট এইদিকে হবে, যেখান থেকে আউটপুট পাবো সেই দিকে অ্যারো বেরোবে, ওর জন্য ডাইরেকশনটা এরকম দেয়।
এবার ভাবো স্টেটারে আমি কি দিলাম, ইনপুট দিলাম 3 ফেজ সাপ্লাই, তাহলে লেখা আছে দেখো পাওয়ার ইনপুট টু স্টেটার ফ্রম মেইনস। এবার স্টেটারে কি লস হতে পারে, ওয়াইন্ডিং আছে তো স্টেটার কপার লস হবে, ম্যাগনেটিক মেটেরিয়াল সো স্টেটার কোর লস, ফ্লাক্স জেনারেট হচ্ছে স্টেটার কোর লস হবে। এবার এরপরে কি হবে, স্টেটারে আউটপুট পাবো এই পয়েন্টটা, এই স্টেটারের আউটপুটটাই রোটারে যাচ্ছে, এই দিকটা রোটার, হ্যাঁ এই সার্কেলের এই দিকটা স্টেটার, এই দিকটা রোটার। তাহলে এই যে স্টেটারের আউটপুটটা রোটারের ইনপুট হয়ে গেল না, একটু আগেই যেটা বললাম স্টেটারের ইনপুট মানে রোটারের আউটপুট, এই সরি স্টেটারের আউটপুট মানে রোটারের ইনপুট, দ্যাট ইজ নাথিং বাট এয়ার গ্যাপ পাওয়ার। ঠিক আছে, ওটাই এই ডায়াগ্রামে রিপ্রেজেন্ট করা আছে। তাহলে এখানে স্টেটারের আউটপুট অথবা কি লিখতে পারি, রোটারের ইনপুট দ্যাট ইজ নাথিং বাট ইকুয়াল টু এয়ার গ্যাপ পাওয়ার। এবার রোটারে কি লস হবে, আবার রোটারে আই স্কোয়ার আর লস হবে, রোটারে কোর লস হতে পারে কিন্তু এটা নেগলিজিবল ধরা হয়, যদি দেওয়া হয় তাহলেই ধরবে, নালে ধরবে না। জেনারেলি কি কি দেওয়া হয় আমি বলে দিচ্ছি, ফিক্স লসেস বলে জেনারেলি একটা কোয়ান্টিটি দেওয়া থাকবে, অথবা ফ্রিকশন উইন্ডেজ লস বলে একটা ভ্যালু দেওয়া থাকবে। রোটার আই কপার লস বা স্টেটার কপার লস দেওয়া থাকতে পারে, রোটার কপার লস দেওয়া থাকে জেনারেলি, বাকি যা কথা লসে আছে যদি বলে দেয় ইনক্লুডেড ভ্যালু দেওয়া থাকবে, না হলে বলবে যে নেগলিজেবল, তখন ওটা বাদ দিয়ে দেবে। কিন্তু এটা হচ্ছে টোটাল ফিগার। এবার এই পিজির পর এই দুটো লস হয়ে যাওয়ার পর আমি কি পাচ্ছি, মেকানিক্যাল পাওয়ার, একটু আগেই বললাম মেকানিক্যাল পাওয়ার পিএম, আর আউটপুটে কি পাচ্ছি আমরা, পিএসএইচ মানে আউটপুট পাওয়ার, পিও লিখতে পারো, যেহেতু এখানে শ্যাফট বলে ওই জন্য পিএসএইচ নামটা ইউজ করা হয়। তোমার যদি ইচ্ছা হয় এটা পিও লিখতে পারো, অনেক সময় আউটপুট পাওয়ার বলে এরকম। দ্যাট ইজ ইয়োর উইশ। আর বিটুইন দিস মেকানিক্যাল পাওয়ার অ্যান্ড দি আউটপুট পাওয়ার হোয়াট আর দ্য লসেস, ফ্রিকশন অ্যান্ড উইন্ডেজ লস। এবার এই why this diagram is very important, because of this equations 14 and 15. I'll not go into 14 and 15, that I am keeping it up to you, because if I explain this you will understand it very nicely. ঠিক আছে, এই ডায়াগ্রামটা এবার কি করে ইউটিলাইজ করে আমি এফিসিয়েন্সি বার করব, আমার এফিসিয়েন্সি বার করতে এই ডায়াগ্রামটা লাগে। ধরো আমার পিএসএইচ দেওয়া হলো, এফিসিয়েন্সি বা পিএম পিজি ইনপুট পাওয়ার এগুলো ক্যালকুলেট করতে লাগে, ধরো আমার পিএসএইচ দেওয়া হলো, তাহলে দেখো আমার এখান এই দিক থেকে এই দিকে যাচ্ছে লাইনটা, তার মানে বাঁ দিকে যা হবে, মানে ডান দিকের রেসপেক্টে বাঁ দিকে যা হবে, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আন্ডারস্টুড। ইফ আই এম টকিং এনি টার্ম উইথ রেসপেক্ট with if it is okay, I'm taking an example, if I'm taking PSH and PM, if I'm which term is left to the other term, obviously PM, and left means what, input, রাইট, মানে এই দিক থেকে ইনপুট আসছে, আউটপুট হচ্ছে এইদিকে, তার মানে আমি যদি এইটুকুনি কনসিডার করি, শুধু এইটুকুনি পিএম টু পিএসএইচ, ইনপুট কি আমার পিএম, আউটপুট কি পিএসএইচ, তাহলে ইনপুট ইকুয়াল টু আউটপুট প্লাস লসেস, ক্যান আই রাইট পিএম ইজ ইকুয়াল টু পিএসএইচ প্লাস ফ্রিকশন এন্ড উইন্ডেজ লস। দেখো বুঝতে না পারলে কিন্তু বলবে, পিএম ইজ ইকুয়াল টু পিএসএইচ প্লাস ফ্রিকশন এন্ড উইন্ডেজ লস। ওকে, তারপর আমি এদিকে চলে গেলাম, ধরো পিএম লাগছে না, আমার ডাইরেক্ট পিজি দরকার, আমি পিএমটাকে বাদ দিলাম, আমার দরকার নেই ক্যালকুলেশন করার। ক্যান আই সে পিএসএইচ প্লাস ফ্রিকশন উইন্ডেজ প্লাস রোটার কোর প্লাস রোটার আই স্কোয়ার লস ইজ ইকুয়াল টু পিজি, or if PM is there, PM plus rotor core plus rotor I square is equal to PG, or can I say PG minus rotor I square minus rotor core is equal to PM. So that's why I'm telling this diagram is very very important. PSH থেকে ইনপুটে যেতে গেলে PSH এর সঙ্গে ফ্রিকশন উইন্ডেজ অ্যাড করতে হবে, রোটার কোর লস, রোটার আই স্কোয়ার, স্টেটার কোর লস, স্টেটার আই স্কোয়ার, সব যা যা লস আছে অ্যাড করে দিলে পিআই পেয়ে যাবে। আর পিজির সাথে শুধুমাত্র এই দুটো লস অ্যাড করলে আমি কি পাবো, পিআই। ইউ ডোন্ট নিড টু অ্যাড, সব কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ, পিজির সাথে যদি পুরোটা অ্যাড করে দাও তাহলে ভুল হয়ে যাবে, পিজির সাথে শুধু এই দুটোই অ্যাড করতে হবে, তাহলেই ইনপুট পার্ট হবে। পিএম এর সাথে আবার শুধু এই চারটে অ্যাড করতে হবে, ছটা অ্যাড করে দিলে হবে না, টোটাল ছটা টার্ম আছে, 1 2 3 4 5 6, টোটাল ছটা অ্যাড করে দিলে হবে না, পিএস এর সঙ্গে ছটা টার্ম অ্যাড করে দিলে হয়ে যাবে, পিএসএইচ প্লাস all these 6 terms will give you PI, no problem. Okay, so this diagram is very 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 important, না হলে কোনো প্রবলেম সলভ হবে, ওর জন্য এই ইকুয়েশন গুলো লেখা আছে, PSH is equal to PM minus this, all this are written, you can go through this and verify. এবার এটা আরেকটা ডায়াগ্রাম দিয়েছি তোমাদের যা সুবিধার্থে,
থ্রি ফেজ সোর্স, স্টেটার ওয়াইন্ডিং এ কি লস হয়, কপার কোর, ইনপুট দিলাম পিজি বেরোলো, এটা ইনপুট টু দিস, রোটার কপার লস, রোটার কোর লস নেগলিজিবল ধরা হয়, দেখো এখানে ধরা হয়নি ওর জন্য। তারপর কি মেকানিক্যাল পাওয়ার ডেভেলপ, শ্যাফটের এখানে হচ্ছে ফ্রিকশন উইন্ডেজ লস, টেল লসেস যদি দেওয়া থাকে, আর আউটপুট। দিস ইজ অলসো আ ভেরি সিম্পলিফাইড ডায়াগ্রাম। ঠিক আছে, যেটা ইচ্ছা মনে রাখতে চাও কোনো অসুবিধা নেই, আমি এটা রেফারেন্স ধরে পড়াই সবার সময়। You can remember this also, but this diagram is very important. কেন, you will see প্রবলেম, দেখো এই প্রবলেম গুলো করছি যখন তো নিজেই বুঝতে পারবে। আচ্ছা, the power input to a three phase induction motor is 60 watt। তার মানে ইনপুট পাওয়ার ভালো করে বুঝে রাখো, ইনপুট পাওয়ার মানে এই পাওয়ারটা দেয়া আছে। ইনপুট পাওয়ার টু স্টেটর বলেছে তো, হ্যাঁ, মানে ইনপুট পাওয়ার বলতে এখানে ইনপুট পাওয়ার টু এটা, যদি ইনপুট পাওয়ার টু রোটার বলে দিত আলাদা করে তাহলে কিন্তু পিজি, ইনপুট পাওয়ার টু রোটার ইজ পিজি। ভালো করে ওয়ার্ড গুলো পড়বে, কোশ্চেনে কি দেওয়া আছে। পাওয়ার ইনপুট টু স্টেটর, পাওয়ার ইনপুট মানে স্টেটর ইনপুট, যদি রোটার ইনপুট বলতো তাহলে পিজি, যেহেতু কিছু বলেনি দ্যাট ইজ ইনপুট পাওয়ার, তাহলে 60 কিলোওয়াট। ঠিক আছে, টোটাল স্টেটর লসেস 1 কিলোওয়াট, টোটাল মেকানিক্যাল পাওয়ার মানে পিএম ডেভেলপ করতে হবে, আর রোটার কপার লস পার ফেজ ইফ দ্য মোটর ইজ রানিং অন। ঠিক আছে, চলো আমি ফর্মুলা আগে চলে যাই। পিএম আমাকে বার করতে হবে, আই টু স্কোয়ার আপ টু বার করতে হবে, তাহলে পিএম আর পিজি রিলেশন আছে দেখো আমার, তাহলে আমি আচ্ছা, তাহলে আমার দেখো এখানে তাহলে কি দেওয়া আছে, পাওয়ার ইনপুট দেওয়া আছে। আচ্ছা, তাহলে আমার বক্তব্যটা কি, আমি যদি এই রিলেশন পিজিটা যে করে হোক বার করে দিতে পারি, স্লিপ তো দেওয়াই আছে, তাহলে 1 মাইনাস এস ইন্টু পিজি করলে আমি পিএম পেয়ে যাবো, আর রোটার ওহমিক লস হবে এস ইন্টু পিজি, এটা করলে পেয়ে যাবো। তাহলে আমি এই পিজিটা কি করে বার করবো, তাহলে পিজি কি করে বার করতে হবে, আমি এই ডায়াগ্রামটা আমার মাথায় ভাসছে। তাহলে আমার কাছে কি দেওয়া আছে, ইনপুট দেওয়া আছে আর স্টেটার লসেস দেওয়া আছে, স্টেটার লসেস মানে পুরোটাই দেওয়া আছে। তাহলে আমি কি বলতে পারি, দিস ইনপুট মাইনাস দিস লসেস ইজ ইকুয়াল টু স্টেটার আউটপুট, দ্যাট ইজ নাথিং বাট ইকুয়াল টু রোটার ইনপুট, দ্যাট ইজ নাথিং বাট ইকুয়াল টু পিজি। ওর জন্যই আমি কি করলাম, নেক্সট স্টেপ কি করলাম, 60 মাইনাস 1 দ্যাট ইজ 59। তাহলে এটা কি বলে, স্টেটার আউটপুট পেয়ে গেলাম, স্টেটার আউটপুট মানে কি, রোটার ইনপুট মানে হচ্ছে পিজি। ওর জন্য দ্যাটস ওয়াই আমি বলছিলাম বারবার যে এই ডায়াগ্রামটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, এই ডায়াগ্রামটা মাথায় রাখতে হবে, তাহলে অঙ্ক সলভ হবে। ঠিক আছে, ওর জন্য এখানে ইকুয়াল টু পিজি করলাম, এবার পিজি পেয়ে গেলে 1 মাইনাস এস ইন্টু পিজি করলে কি পাবো, তোমার মেকানিক্যাল পাওয়ার লস। ঠিক আছে, ওরকম ভাবে করতে পারো বা অন্যভাবে যেভাবে করেছি সেরকম ভাবে করতে পারো। তারপর কি করতে পারো, রোটার কপার লস মানে এস ইন্টু পিজি, এস ইন্টু পিজি করলাম 0.03 ইন্টু 59, আর 1 মাইনাস 0.03 ইন্টু 59 মানে পিএম, এটা পেয়ে যাবে। অথবা তুমি একটা আচ্ছা, এখানে আরেকটা জিনিস বলছে রোটার কপার লস পার ফেজ, তার মানে যত পাচ্ছ ডিভাইডেড বাই 3। ঠিক আছে, এটা তো থ্রি ফেজ মোটর, টোটাল লসটা দেওয়া আছে থ্রি ফেজের লস, তাহলে পার ফেজ বলেছে রোটার কপার লস, সো ডিভাইডেড বাই 3, তাহলে 0.59। এটা খেয়াল রাখবে কি চেয়েছে, রোটার কপার লস চেয়েছে না রোটার কপার লস পার ফেজ, যদি পার ফেজ চেয়ে থাকে ডিভাইডেড বাই 3। তারপর মেকানিক্যাল পাওয়ার ডেভেলপড হচ্ছে রোটার ইনপুট মাইনাস রোটার কপার লস ইজ ইকুয়াল টু 59 মাইনাস 1.77 ইকুয়াল টু 57.23। তাই রোটার ইনপুট মাইনাস রোটার কপার লস, আমি এরকম ভাবে করেছি, রোটার ইনপুট পিজি মাইনাস রোটার কপার লস, রোটার কোর লস দেওয়া নেই তাহলে 0, মাইনাস রোটার কপার লস মানে পিএম। দেখো অনেক ভাবে করা যায় প্রবলেম, তুমি যেই অ্যাসপেক্টে করতে চাও। আরেকটা ফর্মুলা কি বললাম, 1 মাইনাস এস ইন্টু পিজি, তুমি যেভাবে করতে যেটা তখন মাথায় খেলবে, কি করে মাথায় খেলবে এটা হচ্ছে প্র্যাকটিস। তুমি যদি, আমি দেখো দুটোই বলে দিলাম, আমি এখানে এইভাবে সলভ করেছিলাম কিন্তু তোমাকে বললাম অন্যভাবে, আমার তখন মাথায় খেলছিল এইভাবে, ওর জন্য এইভাবে লিখে দিয়েছি, এখন মনে করলে এইভাবেও তো করা যায়। ঠিক আছে, ওটা ডিপেন্ড করে হাউ, কত প্র্যাকটিস করবে কতটা, তো যেভাবে ইচ্ছা করা যেতে পারে। প্রবলেম আই হ্যাভ শোন ইউ এক্সাম্পল, তাহলে কয়েকটা এক্সাম্পল দেখিয়েছি, চলো সলভ করে দেখি। দেখো পাওয়ার ইনপুট টু দ্য রোটার অফ এত ইজ 80 কিলোওয়াট। ঠিক আছে, এবার দেখো এখানে কিন্তু পাওয়ার ইনপুট টু রোটার ডাইরেক্ট বলে দিয়েছে, তার মানে এটা কিন্তু পিজি, মানে ইনপুট পাওয়ার না, পিআই নয়, মানে ইনপুট পাওয়ার যদি পিআই ধরি ইনপুট পাওয়ার নয়, তাহলে এটা পিজি, তাহলে এখানে পিজি ডাইরেক্ট। ঠিক আছে, ওর জন্য এই পিজি ইজ ইকুয়াল টু 80 কিলোওয়াট। হুম, সরি সরি সরি, হ্যাঁ হ্যাঁ,
কোথায় গেল? আচ্ছা দাঁড়াও, দুটো ফাইল দেখাচ্ছে কেন? আচ্ছা আচ্ছা, দেখো পিজি কিন্তু 80 কিলোওয়াট, ঠিক আছে। 6 পোল মেশিন তুমি বার করে নিতে পারবে, 1000 হার্টজ হবে, এই 1000 আরপিএম হবে এনএস, ওর জন্য ডাইরেক্ট লিখে দিয়েছি, টেবিল আমার মনে আছে। এবার কি করতে পারি এখানটা, তোমার এ বার করতে পারি, কি বলে, প্রথমে বলেছে স্লিপ, ঠিক আছে। রোটার ইএমএফ ইজ অবজার্ভ টু কমপ্লিট 100 অল্টারেশন পার মিনিট। রোটার ইএমএফ, তাহলে এখান থেকে ফ্রিকোয়েন্সি পেয়ে যাবো 100/60, কারণ ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে সাইকেলস পার সেকেন্ড, তাহলে F2 পেয়ে যাবো বা FR পেয়ে যাবো হচ্ছে 100/60 হার্টজ। তাহলে S ইকুয়াল টু FR/FS, তাহলে 100/60/50 মানে 0.03। এনআর, নেক্সটটা কি বলেছে, রোটার স্পিড মানে এনআর, এনআর হচ্ছে 1 - s ইন্টু এনএস, তাহলে 1 - 0.033 ইন্টু আর। মেকানিক্যাল পাওয়ার ডেভেলপ, ঠিক আছে। পিএম, তাহলে পিএম ইকুয়াল টু এসপিজি, তা পিএম ইকুয়াল টু এসপিজি করেও করতে পারো, বা রোটার কপার লস বার করে বার মাইনাস করতে পারো, যেটা ইচ্ছে। এস ইন্টু পিজি করে দেবে, দেখবে একই পাবে, 0.033 ইন্টু 80 কিলোওয়াট। আর রোটার কপার লস কত, এই সরি, এস ইন্টু পিজি কেন বলছি, একবার দেখে নিই তো, 1 - s ইন্টু পিজি, সরি, পিএম হচ্ছে 1 - s ইন্টু পিজি, তাহলে এখানে পিএম ইকুয়াল টু 1 - s ইন্টু পিজি, অথবা দেখো রোটার কপার লস এরকম ভাবে বার করেছে, মানে আগের মেথড যেটা ফলো করেছে ওইভাবে বার করেছি আমি, ঠিক আছে। যেটা মাথায় আসবে সেটা করবে, ডাজন্ট ম্যাটার, বাট ফর্মুলা শুড বি রিমেম্বার। আর রোটার কপার লস কত হবে, এস ইন্টু পিজি মানে 80 ইন্টু 0.033 এটা, আর পার ফেজ চেয়েছে হয়তো রোটার কপার লস পার ফেজ, সো ডিভাইডেড বাই 388। আর রোটার কারেন্ট পার ফেজ ইফ দ্য রোটার, রোটার রেজিস্ট্যান্স বলেছে কত হবে, তাহলে এটা কি, রোটার কপার লস মানে I2 স্কয়ার R2, তাহলে এখানে কি হবে, I2 স্কয়ার R ইজ ইকুয়াল টু 880, তার মানে আর কি হবে 880/I স্কয়ার, I দেওয়া আছে 65, ওর জন্য এখানে এটা, ঠিক আছে। এই জায়গাটা স্যার মানে এই লসেসের চার্টটা মনে রাখলেই হবে? দাঁড়া এক সেকেন্ড, হ্যাঁ বলো বলো কি বলছে, লসেস এর, হ্যালো। আচ্ছা, বলছিলাম যে লসেসের ওই চার্টটা মানে মনে রাখলেই হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রামটা আছে না, এইটা মনে রাখতে হবে, তাহলে পিজি থেকে পি এম কি করে বার হ্যাঁ করবে, এইগুলো বাদ হ্যাঁ দিয়ে, হ্যাঁ। ঠিক আছে, এইটা মনে রাখতে হবে। আর বেসিক ফর্মুলা যেটা বললাম, বেসিক ফর্মুলা মানে এই যে এই যে 8 নম্বর ফর্মুলাটা, পিজি ইজ ইকুয়াল টু I2 স্কয়ার R2/S, 10 11 12, 13 আর 12 একই, আর 15, এইগুলো হচ্ছে বেসিক ফর্মুলা, এগুলো মনে রাখলে, আর এই চারটা মনে রাখলেই পুরো যে কোনো অঙ্ক নেবে যাবে, শুধু কোয়েশ্চেনটা ফলো করবে কিরকম ভাবে কি আসছে। এটা আমি তোমাদের ওপর ছাড়লাম, দেখো এটা নিজেরা করবে। দেখো স্লিপ বার করেছে, রোটার কপার লস, পিএম দেওয়া আছে, ওর জন্য পিএম থেকে ফর্মুলা আমরা জানি SPM/1 - s, একটু আগেই দেখলাম, ওর জন্য এইভাবে করেছে। যেই ভ্যালু দেওয়া থাকবে সেই ভ্যালু থেকে কি করে আনবো সেইগুলো এইখানে দেওয়া আছে, সেগুলো এই ফর্মুলা লিস্টে দেওয়া আছে, এই ফর্মুলা লিস্টে পিজি থাকলে এই ফর্মুলা, পিএম থাকলে এই ফর্মুলা, ঠিক আছে। ওইগুলো তোমাকে একটু মুখস্থ রাখতে হবে, আর এই চারটা মনে রাখলে সব এফিসিয়েন্সির মোটামুটি 50% প্রবলেম নেবে যাবে। এবার আলাদা এফিসিয়েন্সি প্রবলেম আছে, ওপেন সার্কিট টেস্ট, শর্ট সার্কিট টেস্ট, তারপর তোমার এ দিয়ে কি বলে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট টেস্ট, সেগুলো তো আছে, এটা তোমরা নিজেরা দেখবে, ঠিক আছে। এইবার নেক্সট হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট। এবার ট্রান্সফরমার অ্যাকশন দিয়ে আমার ইন্ডাকশন মোটরটা চালু হচ্ছে, স্টেটারে আমি সাপ্লাই দিলাম, বাই প্রসেস অফ ইন্ডাকশন my rotor is cutting the stator magnetic field, and that's why it is rotating.
তাহলে ট্রান্সফরমার আর ইন্ডাকশন মোটরের ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট একই। ওর জন্য এই পার্টের যা যা পড়বো দেখবে ট্রান্সফরমার অলরেডি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট পড়ে এসেছি, ওটা অলমোস্ট সিমিলার, কিছু মানে অত টেনশন নেওয়ার দরকার নেই, ওই যা সার্কিট আছে এখানেও সেম। তাহলে এখানে দুটো সার্কিট হবে, একটা কি হবে, একটা প্রাইমারি সার্কিট হবে, একটা সেকেন্ডারি, যেটা ট্রান্সফরমার ছিল। তাহলে সেখানে এখানে কি বলবো, ওই সার্কিটটা একটা স্টেটার সার্কিট, একটা রোটার সার্কিট, ঠিক আছে। এবার ট্রান্সফরমারে কি দিয়েছিলাম, V1 যখন ভোল্টেজ দিয়েছিলাম, ঠিক আছে, V1 যখন ভোল্টেজ দিয়েছিলাম তখন আমরা পাচ্ছিলাম একটা ফ্লাক্স প্রডিউস হচ্ছিল, সেটা সেকেন্ডারিকে কাট করছিল, ওখানে ইএমএফ ডেভেলপ হচ্ছে। আর যেহেতু V1 ভোল্টেজ দিচ্ছিলাম, কাউন্টার অ্যাক্টিং ইএমএফ ওয়াজ ডেভেলপ। এখানে ওই পয়েন্টগুলোই লেখা আছে, এগুলো গো থ্রু করে নিও, ঠিক আছে। তারপর কি হচ্ছে, নো লোডে একটা কারেন্ট ফ্লো করে, যেটা আমরা নাম দিচ্ছিলাম আই, রাইট, মনে করে দেখো আইই কারেন্ট, আর স্টেটার কারেন্ট বা প্রাইমারি কারেন্ট কম্পোজড অফ টু পার্টস। ফেজার ডায়াগ্রামটা মনে করে দেখো, একটা আই হচ্ছে আর একটা I2 ড্যাশ হচ্ছে, তার মাঝখান দিয়ে কি হচ্ছিল, I1। তো I1 কনসিস্ট অফ টু কম্পোনেন্টস, ওয়ান ইজ এক্সাইটিং কারেন্ট কম্পোনেন্ট, ওয়ান ইজ লোড কম্পোনেন্ট, ঠিক আছে, IE আর I2 ড্যাশ। আর IE-টা তাও কি কম্পোনেন্টে ছিল, দুটো ভাগে ভাগ হচ্ছিল, একটা হচ্ছে ফ্লাক্স প্রডিউস করছিল, তাহলে ম্যাগনেটাইজিং কম্পোনেন্ট, আরেকটা হচ্ছে পাওয়ার প্রডিউস করছিল, পাওয়ার লস, দ্যাট ইজ এ কোর লস কম্পোনেন্ট, IC আর IM। এগুলো আমরা অলরেডি পড়েছি, এগুলো দেখে নিও। ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা দেখো সেম, এখানে V1 দিচ্ছি সাপ্লাই, R1 X1 প্রায় স্টেটার সাইডে, IE ফ্লো হচ্ছে RC আর XM, IC আর IM। এটা মনে করে দেখো আমরা অলরেডি পড়েছি, ওর জন্য এটা আমি আর এক্সপ্লেন করছি না, কারণ এটা ট্রান্সফরমার করা আছে। শুধু মনে করো এটা কি করছিল, XM টা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করছি, কেন, বিকজ the current was producing my flux, so I had to represent in terms of electric circuit। তাহলে কোন কম্পোনেন্টে ফ্লাক্স প্রডিউস হয়, কারেন্ট ফ্লো হলে ইন্ডাক্টর, ওর জন্য ইন্ডাক্টর দেওয়া। আর কোন কম্পোনেন্টে পাওয়ার লস হয়, রেজিস্টার, ওর জন্য রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এটা মনে দেখে নিও ট্রান্সফরমার সঙ্গে মিলিয়ে। এবার দেখো রোটার সার্কিট মডেল, রোটার সার্কিটটা আমরা একটু আগেই পড়লাম, একটা কি হবে আমাদের, SE2 হবে, R2 হবে আর JSX2। কিন্তু আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করেছি, R2টাকে ভ্যারিয়েবল করেছি, তার জন্য আমার এখানে E2 ফ্লো হচ্ছে, I2 ফ্লো হচ্ছে, JX2 আর R2/S ভ্যারিয়েবল নেক্সট। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, ফ্রিকোয়েন্সিটা স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে, কারণ এখানে দেখো X2 মানে কি 2πfl, তার মানে SF হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু SF মানেই হচ্ছে স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সি। আর কিন্তু এখানে কি হচ্ছে, X2 মানে 2πfl, মানে অরিজিনাল যা ফ্রিকোয়েন্সি দিচ্ছি সাপ্লাই, তার উপরই ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে আমার X2, তাহলে স্লিপ ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে। ওর জন্য দিস ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রোটার সার্কিট। অ্যাকচুয়াল রোটার সার্কিট এটা হয়, এটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট রোটার সার্কিট, যাতে মানে আমরা এটাকে কি বলে, আমাদের জন্য সুবিধার্থে আমরা বানিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, তাহলে এখানে I2 কি হবে, এই ফর্মুলাটা SE2 বাই R2 প্লাস JSE2 X2, আর এখানে কি হবে, E2 বাই R2/S প্লাস JX2। এই দুটো সার্কিটের এটা হচ্ছে কারেন্ট। এইবার হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে কমপ্লিট ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট, তার মানে দুটোকে একসাথে করলাম এবার, স্টেটার আর রোটারকে। তাহলে কমপ্লিট ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট কি হবে, স্টেটারে কি পেলাম, R1 X1 I1 V1 RC XM এগুলো পেলাম, আর রোটার সাইডে কি পেয়েছিলাম, X2 R2/S দিয়ে এখান দিয়ে কারেন্ট কেবল হচ্ছে I। দুটো মিলিয়ে তাহলে কমপ্লিট ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট হয়ে গেলে এটা হচ্ছে কমপ্লিট ইকুইভ্যালেন্ট। দেখো এই সার্কিটটা তুমি দেখবে ট্রান্সফরমারেও একই, তা চিন্তা করার দরকার নেই। ওর জন্য ট্রান্সফরমারে যা টেস্ট হয়, যেটা হচ্ছে ওপেন সার্কিট টেস্ট আর শর্ট সার্কিট টেস্ট, আমার কি বলে এখানেও ওই নো লোড টেস্ট আর ব্লক রোটার টেস্ট একই জিনিস হয়, ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট প্যারামিটারস বার করার জন্য। এইবার হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটাকে একটু মডিফাই করা হচ্ছে। মডিফাই কেন করা হয়েছে, আমি কিছু লোডকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই। আর এবার এই R2-র মধ্যে S টা চেঞ্জ হবে কি করে, S ইজ ইকুয়াল টু NS মাইনাস NR বাই NS। NS টা তো ফিক্সড, NR যখন চেঞ্জ হবে তাহলেই S টা চেঞ্জ হবে, তাহলে আমার লোড চেঞ্জ হচ্ছে।
তাহলে এবার যদি লোডটা ভ্যারিয়েবল হয় তাহলে তো R2 চেঞ্জ হবে, R2/S ভ্যারিয়েবল হয়ে যাবে, তাহলে যে রোটারের যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে তাহলে সেটাও ভ্যারিয়েবল হয়ে যাবে। কিন্তু আমি রোটারের রেজিস্ট্যান্সটা ফিক্সড করতে চাইছি, তাহলে রোটারের রেজিস্ট্যান্স ফিক্সড হলে R2 হবে, ঠিক আছে। কিন্তু টোটাল সামটা কি হতে হবে, R2/S। তাহলে R2 এর সঙ্গে কি যোগ করলে R2/S হবে, R2 এর সঙ্গে তুমি যদি R2 × 1 - S/S যোগ করো তাহলে এর সাম হবে এই R2/S। তাতে কি লাভ হলো, আমার রোটার সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স ফিক্স হয়ে গেল, আর এইটা কমপ্লিটলি আমি একটা লোড হিসেবে বলতে পারি, যেটা স্টেটার, এটা রোটার, এটা হচ্ছে আমার মেকানিক্যাল লোড। ইলেকট্রিক্যাল অ্যানালগাস অফ ভ্যারিয়েবল মেকানিক্যাল লোড। ইলেকট্রিক্যাল অ্যানালগাস কেন বলছি, কারণ ইট ইজ আ রেজিস্টার। ওয়াই আই এম সেইং মেকানিক্যাল লোড, বিকজ মোটরের আউটপুটে কি হয়, মেকানিক্যাল এনার্জি, তাহলে আউটপুটটা কোথায় যাবে, মেকানিক্যাল লোডেই যাবে। তাহলে ওর জন্য ওই মেকানিক্যাল লোডটাকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল কোয়ান্টিটি হিসেবে, রেজিস্ট্যান্স হিসেবে দেখাচ্ছি বলে ইলেকট্রিক্যাল অ্যানালগাস অফ ভ্যারিয়েবল মেকানিক্যাল লোড, ওর জন্য এখানে চেঞ্জ আর কিছু না। আচ্ছা, এই অবধি এটা হলো। আচ্ছা, জেনারেলি আমরা যখন আরসিটা কনসিডার করি আমরা একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন নিই, হ্যাঁ, মানে অ্যাপ্রক্সিমেশনটা হচ্ছে এই আরসি কম্পোনেন্টটা, এই যে এখানে যে আরসি কম্পোনেন্টটা যে কোর লস কম্পোনেন্ট রিপ্রেজেন্ট করে ওটা খুব স্মল, তো ওটাকে নেগলেক্ট করে, ঠিক আছে, ওটাকে নেগলেক্ট করে আমরা আলটিমেটলি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট পাই, এটা এক্সএম। যদি আরসি কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকে দেন ইউ কনসিডার ইট এন্ড ক্যালকুলেট। এটা এরকম ভাবে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা করে উইদাউট কোর লস, যদি কোর লস না দেওয়া থাকে, ঠিক আছে, we can eliminate this and find out the values। তো ওর জন্য এইভাবে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা ড্রয়িং করা আছে আরসিটাকে চেঞ্জ করে। আলটিমেটলি আমার এইটা একটা সার্কিট যেটা দেখাচ্ছিলাম, তার মানে এটা হচ্ছে তোমার স্টেটার ইনপুট, এটা হচ্ছে স্টেটার I²R লস, এখানে হচ্ছে স্টেটার কোর লস, রোটার I² লস এখানে হবে, এখানে হচ্ছে মেকানিক্যাল পাওয়ার ডেভেলপড, আর এখানে পাবো হচ্ছে আমি শ্যাফট পাওয়ার। এটা জাস্ট পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন, না মনে রাখতে কোনো দরকার নেই এটা মনে রাখার, জাস্ট কিন্তু ওই আগে যে পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রামটা যেটা বললাম ওটা কিন্তু মনে রাখতেই। ঠিক আছে, এইবার আমার কিছু ক্যালকুলেশনস আছে, হ্যাঁ, এখানে ক্যালকুলেশনসটা যেটা আসে এই সার্কিটটা দিয়ে, এই সার্কিটটা দিয়ে দেখো, এই ZF যদি ইম্পিডেন্সটা আমি ক্যালকুলেট করি এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে, তাহলে আমি কি বলতে পারি এই দুটো সিরিজে আছে, ওর সঙ্গে এটা প্যারালাল, তাহলে যদি সিরিজ প্যারালাল কম্বিনেশন করি তাহলে কি লিখি, Z1 প্যারালাল Z2, তাহলে কি লিখি, Z1 Z2/Z1 + Z2 লিখি, তাহলে সেটাই আমরা এখানে লিখলাম, মানে Z1 হচ্ছে এটা, হ্যাঁ, Z1 হচ্ছে এটা, Z1 হচ্ছে এটা, Z2 হচ্ছে এটা, তাহলে Z1 কি হয়ে যাবে, R2/S + JX2, Z2 কি হয়ে যাবে, JX। তাহলে এটা লিখে দিলাম আমি, লিখে দিলাম, নিচে হচ্ছে Z1 + Z2, তিনটে অ্যাড করে দিলাম, অ্যাড করে দিলাম। তাহলে এই সার্কিটটা আমি যদি একদম টোটাল দেখি, ZF বার করা হয়ে গেছে, এই পয়েন্ট অবধি আমি বার করা হয়ে গেছে, তাহলে আর বার কি আলটিমেটলি কি পড়ে থাকলো, R1 আর X1। তাহলে আমি যদি টোটাল ইম্পিডেন্স অফ দ্য সার্কিট বলতে যাই তাহলে আমি কি লিখতে পারি, ZF + R1 + JX1, আমি লিখতেই পারি, কারণ ZF অলরেডি বার করা হয়ে গেছে, ZF + R1 + JX1। এবার তাহলে স্টেটার কারেন্ট কি হবে, এই কারেন্টটা কি হবে, V1 বাই এই টোটাল ইম্পিডেন্স যেটা বার করলাম যেটা Z1, তাহলে ওর জন্য V1/Z1, আর পার ফেজ এয়ার গ্যাপ পাওয়ার হচ্ছে I2² R2/S, আর এইখানে কি হবে, I1² RS, এখানে রোটার ইনপুটটা হবে, তাহলে এই দিকটাই, এই পার্টের জায়গাটাই আমার এয়ার গ্যাপ পাওয়ার হবে, তাহলে এই পার্টের জায়গাটাই এয়ার গ্যাপ পাওয়ার হবে। এবার এয়ার গ্যাপ পাওয়ারের ফর্মুলা কি আছে, I2² R ইনক্লুডেড আছে, ঠিক আছে, তোমরা হয়তো মনে করে দেখো, এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স ফর্ম, একটা অ্যান্সার আসবে তোমার, আচ্ছা এখানেই লেখা আছে, সরি লেখার দরকার, এটা অ্যান্সার আসবে ধরো A at an angle θ, মনে করে দেখো ক্যালকুলেশন করেছো, সার্কিট থিওরি বলো, বেসিক ইলেকট্রিক্যাল বলো, A at an angle θ,
ওটা তোমার পোলার ফর্ম, আবার রেক্ট্যাঙ্গুলার ফর্মে নিয়ে যেতে a প্লাস জে বি, তাহলে যে রিয়েল পার্টটা থাকবে ওটা হচ্ছে আবার আর প্লাস জে এক্স, তাহলে ওর জন্য রিয়েল পার্ট যেটা আর এফ বেরোবে এই জেড এফ থেকে সেটা মাল্টিপ্লাই করবে I1 স্কোয়ার আর এফ হচ্ছে পিজি। যদি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে অঙ্ক দেওয়া থাকে, যদি এইগুলো ভ্যালু দেওয়া থাকে R1 X1 Xn X2 R2 স্লিপ দেওয়া থাকে বা স্লিপ ক্যালকুলেট করতে, তখন তাহলে তোমাকে এই ফর্মুলায় যেতে হবে, ZF বার করতে হবে, Z1 বার করতে হবে, I1 বার করতে দেবে, পিজি বার করতে হবে। পিজি বার করার পর তুমি পিএম পেয়ে যাবে, রোটার কপার লস পেয়ে যাবে, সব পেয়ে যাবে। তাহলে দিস ইজ দ্য স্টেপ ফর ফাইন্ডিং আউট ইয়োর পিজি ইউজিং ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট। যদি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে প্রবলেম আসে, আমি বারবার বলছিলাম এই প্রবলেম গুলো কিন্তু আলাদা, এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রাম থেকে প্রবলেম, এই পাওয়ার ফ্লো ডায়াগ্রাম থেকে প্রবলেম, কিন্তু এই প্রবলেমটা আবার আলাদা হতে পারে, এখান থেকে যদি প্রবলেম আসে তাহলে আলাদা হতে পারে, তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট থেকে প্রবলেম আসতে পারে। ঠিক আছে, এখান থেকে দেখবো পরে একটা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটের প্রবলেম, তখন আমাকে এত বড় বড় ক্যালকুলেশন করতে হবে সেটা কিন্তু খেয়াল, আর লাস্টে পিজি বার করবে এরকম ভাবে। আর আলটিমেটলি যেহেতু আমার এইখানে ফর্মুলা মুখস্থ থাকবে, এই ফর্মুলাগুলো মুখস্থ থাকবে টেবিলে, তাহলে কখন পিজি বার করে দিলে রোটার ওমিক লস এস পিজি, মেকানিক্যাল পাওয়ার হচ্ছে 1 মাইনাস এস পিজি, এরকম ভাবে বার করে নিতে হবে। অ্যাপ্রোচটা মানে সবার আলটিমেটলি গোল কিন্তু এফিসিয়েন্সি ক্যালকুলেশন, সেটা নর্মাল প্রবলেম হোক আর তোমার এ দিয়ে কি বলে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট দিয়ে প্রবলেম। আচ্ছা, এবার যেটা নেক্সট টপিক আছে টর্ক স্লিপ ক্যারেক্টারিস্টিক। ঠিক আছে, যে এই যে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট যেটা করলাম আমরা, ঠিক আছে, এই ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে আমরা কি অ্যাপ্লাই করব, থেভেনিনস থিওরেম অ্যাপ্লাই করব। এবার থেভেনিনস থিওরেম অ্যাপ্লাই করবে যখন, তোমার মনে আছে হয়তো থেভেনিনস থিওরেম আমরা কি করি, লোড রেজিস্ট্যান্সটা সরিয়ে দিই, ওই ওই যে জায়গাটা সরালাম সেই জায়গাটা ওপেন টার্মিনালসে অ্যাক্রসে ভি থেভেনিনস বার করি, আর সব সোর্স গুলোকে ডিঅ্যাক্টিভেট করে ওই টার্মিনাল গুলোর অ্যাক্রসে আমরা থেভেনিনস ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বার করি। যেহেতু এখানে এসি সার্কিট আমরা ইম্পিডেন্স বলি, তাহলে ইম্পিডেন্স হয়, তাহলে কোন দুটো টার্মিনালে আমি লাগাচ্ছি, এ আর বি, কারণ এখানে লোড কানেক্টেড থাকবে রোটার সাইডে, ওর জন্য এ আর বি তে আমি লাগাচ্ছি থেভেনিনস, এন্ড পুরো সার্কিটটা একটা ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স দেবে, যেটা থেভেনিনস ইকুইভ্যালেন্ট ভোল্টেজ ভিই দিয়ে ডিনোট করছি, তুমি ভিটিএইচ ও নাম দিতে পারো। ঠিক আছে, ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স জেডটিএইচ ও নাম দিতে পারো, জেড দিয়ে করা আছে, আর ই প্লাস জেড। তাহলে আলটিমেটলি আমার কি হলো, এই লোড রেজিস্ট্যান্সটা সরিয়ে দিলাম, এই এ বি টার্মিনাল অবধি আমি এই সার্কিটটাকে একটা রিডিউস করলাম একটা কমপ্লিট ভোল্টেজ সোর্স দ্যাট ইজ ভি, তার সঙ্গে ইন সিরিজ উইথ আর ই প্লাস জে এক্সি, কারেক্ট? মনে করে দেখো, থেভেনিনস ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট, ভোল্টেজ সোর্স ইন সিরিজ উইথ থেভেনিনস ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স অর ইম্পিডেন্স ইন সিরিজ উইথ লোড, তাহলে এটা এখানে ড্রয়িং করা হয়েছে দেখো, ঠিক আছে, দেখো ভি আর ই এক্সি ইন সিরিজ উইথ লোড, তাহলে এ বি অবধি আমি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট আমি বার করে নিচ্ছি। এটাকে মডিফাইড ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে যদি আমি লাগাতে যাই, এই অবধি সেম থাকবে, আর টু বাই এস টা কি হয়ে যাবে, আর টু, আর আর টু ইন্টু 1 মাইনাস এস বাই এস, এটা হয়ে গেল আমার ক্যালকুলেশন। মানে এটা মডিফাইড ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে যদি অ্যাপ্লাই করো, আর যদি নর্মাল ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে অ্যাপ্লাই করো, দিস সার্কিট উইল বি ইকুইভ্যালেন্ট। তাহলে এই যে আর ই আর এক্সি, এই জেড ই ভি কত ভ্যালু হবে আমার জানা দরকার। ঠিক আছে, দেখো আলটিমেটলি কিন্তু এত কিছু ডিটেল তোমাদের দরকার নেই, আলটিমেটলি এই ইকুয়েশনটা দরকার, কিন্তু এই ইকুয়েশনটা করতে গেলে আমাকে 3টে স্লাইড বোঝাতে হবে। আমি বোঝাবো মানে শর্টকাটে বোঝাবো, এই ক্যালকুলেশনস গুলো তোমাদের জন্য অত ইম্পর্টেন্ট নয়, এগুলো সব ইলেকট্রিক্যালের জন্য ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু তোমরা কিছু জানো না বলে আমি যদি তোমাদের ডাইরেক্ট এই ইকুয়েশনটা বলে দিই তাহলে মানেই হয় না, কেন আসছে জাস্ট জেনে রাখা দরকার। যদি বাই চান্স কিছু টার্ম ভুলে যাও, একটু অ্যাপ্রক্সিমেশন করে অ্যাটলিস্ট বার করে নিতে পারো, যে এটার সঙ্গে এটা অ্যাড হবে, এটার সঙ্গে এই সার্কিটটা মনে রাখবে,
তাহলে এইটা বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওর জন্য এইগুলো করানো, আর কিছুই না। থিওরি জানতেই হবে, না তো অঙ্ক সলভ হবে না। এই থিওরি পার্টগুলো আমি জাস্ট খুব তাড়াতাড়ি এগোচ্ছি। হ্যাঁ, এবার কি করব আমরা, ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট বার করছি। তাহলে এর অ্যাক্রসে ভিটিএইচ যদি বার করি, ভিটিএইচ ইজ ইকুয়াল টু ভি, এই দুটো টার্মিনালে অ্যাক্রসে। তাহলে এই তিনটে কম্পোনেন্ট সিরিজে আছে, আমি তো এটা সরিয়ে দিয়েছি। তাহলে এই তিনটে কম্পোনেন্ট সিরিজে চলে এলো, ভোল্টেজ ডিভাইডার রুল, টোটাল ভোল্টেজ V1 ইন্টু সেম ইম্পিডেন্স মানে JXM বাই টোটাল ইম্পিডেন্স R1 প্লাস JX1 প্লাস XM। এই দুটো সরানো আছে, তাহলে এই তিনটে কি সিরিজে আছে, আর এটা শর্ট, সরি সরি সরি, এই দুটো একটা ব্রাঞ্চ, এটা একটা ব্রাঞ্চ, আর এটা শর্ট সার্কিটেড। আর আমি ইম্পিডেন্স কোথা থেকে দেখছি, ইম্পিডেন্স আমি এখানে দেখছি, রাইট, এটা শর্ট সার্কিটেড। তাহলে এই ব্রাঞ্চটা আর এই ব্রাঞ্চটা প্যারালালে হয়ে গেল। তাহলে JXM Z1 Z2 বাই Z1 প্লাস Z2, Z1 Z2 বাই Z1 প্লাস Z2, এটা হলো আমার ইকুয়েশন। দেন সলভ করেছি জাস্ট, ঠিক আছে, এগুলো সলভ করেছি, এগুলো ইউ গো থ্রু ইট, মাল্টিপ্লাই করে, সরি একটু গো থ্রু করো ফর্মুলাগুলো। আচ্ছা, এগুলো মাল্টিপ্লাই করে আলটিমেটলি তুমি এটা পাবে। আবার তুমি যদি সিম্পলিফাই করো, তাহলে একটা টার্ম পাবে রিয়েল পার্ট, একটা টার্ম পাবে যে টার্ম দিয়ে, তাহলে রিয়েল পার্টটা কি হয়ে যাবে, আরই, রিয়েল পার্টটা আরই, আর যে পার্ট, যে এর সাথে যে টার্ম অ্যাসোসিয়েটেড থাকবে সেটা এক্সি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই দুটোকে ইকুয়েট করবে, আরই প্লাস জে এক্সি ইজ ইকুয়াল টু এ প্লাস জে বি। তাহলে আরই সমান কি হয়ে গেল এ, আর এক্সি সমান হয়ে গেল বি। এটাই হচ্ছে এত বড় ইকুয়েশন, বিটাই হচ্ছে এত বড় ইকুয়েশন। এবার ইন্ডাকশন মোটরে যখন আমরা ক্যালকুলেশন করি, এই এক্সএম টা অনেক বেশি হয়, তোমরা জানো এটা আরসি এক্সএম ভ্যালু অনেক বেশি হয়, ক্যালকুলেট করেছো এই ট্রান্সফরমারে, সেম তো এখানে। তাহলে এই ভ্যালুটা অনেক বেশি, এটা স্কোয়ার আরো বেশি হয়ে যাবে, আর R1 রেজিস্ট্যান্স তো খুব কম থাকে, তাহলে এই স্কোয়ারটা এই টার্মের থেকে অনেক বেশি, তাহলে এই R1 টার্মটা নেগলেক্ট করে দিতে হবে। ঠিক আছে, এই R1 টার্মটা আমি নেগলেক্ট করে দিই। তাহলে R1 টার্মটা যদি নেগলেক্ট করি, ওপরের এই টার্মটা নেগলেক্ট হয়ে গেল, তাহলে কি পড়ে রইল, x1 xm ইন্টু x1 প্লাস xm বাই x1 প্লাস xm হোল স্কোয়ার, তাহলে একটা কেটে গেল, তাহলে আলটিমেটলি কি পড়ে রইল, ও সরি সরি সরি, এটা পরে আসছি, আগে ভিটা যাই, হ্যাঁ ভিটা, তাহলে R1 কেটে গেল, তাহলে যে কেটে গেল, তাহলে V1 xm বাই x1 প্লাস xm, তাহলে V1 xm বাই x1 প্লাস। সিমিলারলি এখানেও সেরকম ভাবে অ্যাপ্লাই করবে। R1 প্লাস jx1 ইন্টু jxm বাই R1 প্লাস jx1, এটা বড় বলে এইটা কেটে গেল, কিন্তু এখানে R1 এর সঙ্গে এই টার্মটা আছে বলে এটাকে নেগলেক্ট করতে পারছি না, এটা একটা হোল টার্ম পুরো, এখানে যেহেতু এই টার্মটার সঙ্গে এই টার্ম ডাইরেক্ট কম্প্যারিজন হচ্ছে, এটাকে নেগলেক্ট করে দিতে পারছি। ওকে, সো R1 প্লাস jx1 jxm বাই jx1 প্লাস xm, আবার এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে দিয়ে রিয়েল পার্ট আর যে পার্ট ইকুয়েট করবে, তাহলে আর ই সমান কি হয়ে গেল এই পার্টটা, এক্সি সমান কি হয়ে গেল এই পার্ট। হ্যাঁ, আবার এইটাকে ছোট করা যায়, আরো ছোট করলে x1 প্লাস xm কে x কে ক্যাপিটাল x1 ধরে, ঠিক আছে, এটা আলটিমেট ফর্মুলা, x1 প্লাস xm দিয়ে আলটিমেট ফর্মুলা, ওটাকে আবার x1 ধরে ফর্মুলাটাকে জাস্ট ছোট করেছে। ঠিক আছে, তার মানে আলটিমেটলি এই 3 আর 4 নম্বর ফর্মুলাটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, যদি ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট দিয়ে প্রবলেম আসে, x1 এর ভ্যালু কি xm প্লাস x1। আমি বলবো এই এর জন্য অত কিছু মনে রাখার দরকার নেই, আমি 6 নম্বর ফর্মুলাটা মনে রাখবো, সেটা থেকেই আমার প্রবলেম সলভ হবে।
ঠিক আছে, এইবার দেখো 6 নম্বর ফর্মুলাতে কিন্তু এক্স ই বার করতে হবে, তখন কিন্তু তাহলে তোমার 3-4 ফর্মুলাটা দরকার। ওর জন্য আমি বলছিলাম বারবার যে 3-4 ফর্মুলাটা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে তোমার দেখা গেল যে 6 নম্বর ফর্মুলা 3-4 ইনক্লুড হচ্ছে, তাহলে 3-4 ফর্মুলা ইম্পর্টেন্ট, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার নাম্বার 6। তাহলে এখানে দেখো তাহলে টোটাল কারেন্ট কি হবে, আই মানে ভি বাই জেড, তাহলে ভি বাই জেডি প্লাস জেডএল, জেডি মানে কি আর ই প্লাস জে এক্সি, আর জেডএল মানে হচ্ছে এক্স আর টু বাই এস প্লাস জে এক্স টু, যেগুলো একসাথে নিয়ে নিচ্ছি আটটা একসাথে। তার ম্যাগনিচিউড যদি বার করি, এটা স্কোয়ার, হ্যাঁ আবার ম্যাগনিচিউড, ম্যাগনিচিউড মানে এ প্লাস জে বির ম্যাগনিচিউড কি হয়, একটু আগে লিখছিলাম এ প্লাস রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার, তার আবার স্কোয়ার, তার মানে রুটটা সরে গেল, ওর জন্য নিচে এটা m by omega is v square r to by s। m কেন নিচ্ছি, নাম্বার অফ স্টেটার ফেজেস, কারণ আলটিমেটলি 3 ফেজ, তো 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, কারণ এই এক্স আর ভ্যালু সব পার ফেজ ভ্যালু দেওয়া থাকে। ঠিক আছে, মনে রাখবে তুমি যদি 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই না করো অ্যান্সার কিন্তু মিলবে না। ঠিক আছে, আলটিমেটলি টর্ক পাওয়ার যা ক্যালকুলেশন হবে 3 ফেজ, তাহলে আলটিমেটলি 3 দিয়ে ক্যালকুলেশন মাল্টিপ্লাই করতে হবে, যেখানেই তোমার আর এক্স ফর্মুলা ইনক্লুডেড, এই যে আর ইনক্লুডেড এই ফর্মুলাতে, এখানে আর বা এক্স ইনক্লুডেড, তার মানে এই যে ভ্যালুটা আলটিমেট যে রেজাল্টটা পাচ্ছ এই i2, এইটা হচ্ছে পার ফেজ ভ্যালু, কিন্তু আলটিমেটলি টর্কটা 3 ফেজ টর্ক বা 3 ফেজ পাওয়ার, ওই জন্য 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতেই হবে। তাহলে 6 নম্বর ফর্মুলা আমাদের ইম্পর্টেন্ট, 3-4 ইম্পর্টেন্ট, আর x1 মনে রাখবে xn প্লাস x। এই xm x2 এগুলো কি করে বার করবে, এগুলো হচ্ছে ওই ওপেন সার্কিট শর্ট সার্কিট, তার মানে মানে ওখান থেকে এগুলো বার করতে পারি, দিয়ে এটা আসতে পারি, দিয়ে টর্ক ইকুয়েশন আসতে পারি, দিয়ে টর্ক থেকে পাওয়ার বার করে দিয়ে এফিসিয়েন্সি হয়ে যাবে। অনেক বড় প্রবলেম হতে পারে, কিন্তু অত বড় দেয় না, কিন্তু আমি জিনিসটা জাস্ট বোঝাবার জন্য বলছি। এই x2 r2 কোথায় বার করতে পারি, ওপেন সার্কিট টেস্ট, শর্ট সার্কিট টেস্ট। ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট প্যারামিটারস ক্যান বি ফাউন্ড আউট বাই টেস্ট অন ইন্ডাকশন। তারপরে আমি কি বার করতে পারি, এই xcre বার করব, xcre বার করে কি বার করতে পারি, কারেন্ট, তারপর কি বার করব, টর্ক, টর্ক থেকে পাওয়ার, এই i2 স্কয়ার r2 বাই পাওয়ার থেকে এফিশিয়েন্সি, সব রিলেটেড, মানে একটা ভুল মিস করলে অন্যগুলো মিস, ওই জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আবার ওটাকে সিম্পলিফাই করছি, কারণ এত বড় ফর্মুলা, তো এটাকে সিম্পলিফাই করে দেখো এখানে কিছু টার্ম আছে, m v স্কয়ার, এই v টা কনস্ট্যান্ট, ওমেগা এস ও কনস্ট্যান্ট, m কনস্ট্যান্ট, তাহলে m v স্কয়ার বাই ওমেগা এস। ঠিক আছে, ওটাকে ধরছি আমরা একটা ফাংশন kt ধরলাম। ঠিক আছে, এই x2 প্লাস এই x2 প্লাস x3 টাকে আবার ছোট করে x ধরছি ক্যাপিটাল x, ওটাকে ক্যাপিটাল x ধরা আছে। ঠিক আছে, তাহলে kt বাই এটা ইনটু r2, আর কিছুই না, ফর্মুলা গুলো ছোট করা হচ্ছে, কারণ এত কমপ্লেক্স ফর্মুলা অর্জন। আমি বললাম 6 নম্বরটা রিমেম্বার করবে। ঠিক আছে, আর কেটি যদি মনে রাখতে চাও তাহলে কেটি ভাবে মনে রাখতে পারো 7 নম্বর। এবার ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে হচ্ছে টর্ক স্লিপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ইন্ডাকশনে মোটরের টর্ক স্লিপ ক্যারেক্টারিস্টিক থেকে অঙ্ক আসে, মানে এরপর রিলেশন গুলো দিয়ে অঙ্ক আসে, ওর জন্য এটা স্টাডি করা খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, ইন্ডাকশন মোটরের স্লিপ আমরা কত থেকে কত ভ্যারি করে আমরা জানি, 0 থেকে 1, ওটাই লেখা আছে মোটরিং মোড, ইন্ডাকশন মোটর, ওর জন্য 0 থেকে 1। টর্কের ইকুয়েশন লিখে দিয়েছি, একটু আগে ডিরাইভ করলাম, এই যে 7 নম্বর ইকুয়েশন লিখে দিয়েছি। যখন স্লিপের ভ্যালু খুব কম, মানে 0-র কাছে, তখন r2 বাই s টা অনেক বড় হয়ে যাবে, কারণ s টা তো খুব ছোট, ডিনোমিনেটরে ছোট টার্ম থাকলে তাহলে কি হবে, টার্মটা বড় হবে, তাহলে re প্লাস r2 বাই s হোল স্কয়ার গ্রেটার দ্যান x স্কয়ার। তাহলে টর্ক কি হয়ে যাবে তখন, এইটা তাহলে নেগলেক্টেড, এই x টার্মটা নেগলেক্টেড আমার, তাহলে আলটিমেটলি kt ইনটু r2 বাই s বাই re প্লাস r2 বাই s হোল স্কয়ার। এবার আবার দেখো re বাই 2 s টা তো অনেক বড় এর কম্পারিজনে, কারণ একটু আগেই দেখলাম এইটা বড় হয়ে গেলে এই টোটালটা স্কয়ার বড়, আবার এর ভেতরের টার্ম গুলো কম্পেয়ার করলে এইটা এর থেকে অনেক বড়, তাহলে re টাকে আবার নেগলেক্ট করে দিই, নেগলেক্ট করে দিলে নিচে কি পড়ে গেল r2 বাই s হোল স্কয়ার।
তাহলে এস এস কেটে গেল, একটা এস পড়ে থাকলো যেটা নিউমারেটরে চলে গেল, তাহলে কেটি ইনটু এস বাই আর। এবার আর টু তো রোটারের রেজিস্ট্যান্স ফিক্সড, তাহলে আর টু যদি কনস্ট্যান্ট থাকে কেটিও কনস্ট্যান্ট, তাহলে আমি কি বলতে পারি টি ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এস। তাহলে এটাও কনক্লুশন করতে পারি যে at low values of slip my torque will be proportional to your slip s and it will be a straight line। ঠিক আছে, তাহলে দেখো ঠিক বলছি কিনা। at low values of slip s equal to 0 s s equal to 0 এখানে, হ্যাঁ স্লিপ এই দিকে আর বাড়ছে, হ্যাঁ আমরা 0 জেনারেলি এখানটা নিই কিন্তু এখানে উল্টোটা করা হয়, স্লিপের স্লিপ এই দিক থেকে এদিকে যাচ্ছে, তো স্লিপের 0 এখানে, তাহলে at very low values of slip মানে 0 কাছাকাছি, 0 কাছাকাছি ভ্যালুস গুলো দেখো লিনিয়ার স্ট্রেট লাইন হচ্ছে, বোঝা গেছে স্ট্রেট লাইন, ঠিক আছে ওটাই এখানে বলা আছে। এবার স্লিপ আস্তে আস্তে বাড়বে, তো এবার স্লিপটা যদি বাড়ে তখন এই কোয়ান্টিটিটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, কারণ এটা লেস দ্যান এক্স স্কয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এইবার এইবার তখন এটাকে নেগলেক্ট করে দিলাম এই ইকুয়েশন থেকে, এই ইকুয়েশন থেকে এটাকে নেগলেক্ট করে দিলাম, তাহলে কি পড়ে রইলো কেটি বাই এক্স স্কয়ার ইন্টু আর টু বাই এক্স, এর আর টু এক্স টু তো কনস্ট্যান্ট বেরিয়ে গেল, কেটিও কনস্ট্যান্ট বেরিয়ে গেল, তাহলে টি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু 1 বাই এস, তার মানে কি রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা। তাহলে একবার যখন আস্তে আস্তে একটা ভ্যালু অফ স্লিপ পৌঁছে গেল, ঠিক আছে, ওই স্লিপটা হচ্ছে স্লিপ অ্যাট ম্যাক্সিমাম টর্ক, এস এম মানে ম্যাক্সিমাম স্লিপ, আর টি ফর টর্ক, তাহলে স্লিপ অ্যাট ম্যাক্সিমাম টর্ক, এমটি মানে ম্যাক্সিমাম টর্ক, ঠিক আছে, স্লিপ অ্যাট ম্যাক্সিমাম টর্ক যখন এই স্লিপের ভ্যালুটা পৌঁছালো তারপর থেকে স্লিপটা রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা হিসেবে ফলো করবে, ঠিক আছে, প্রথমে লিনিয়ার তারপর রেক্ট্যাঙ্গুলার হাইপারবোলা হিসেবে ফলো করলো যত স্লিপটা 1 এর কাছাকাছি যেত। এবার দেখো স্পিড যদি আমি ক্যালকুলেট করি, তাই স্লিপ যখন 0 তার মানে কি ns is equal to nr, তার মানে স্পিড সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম, nr এর ভ্যালু ম্যাক্সিমাম। এবার স্লিপ কখন 1, nr is equal to 0, ওর জন্য স্পিডটা কি হবে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে বাড়বে, আর স্লিপটা কি হবে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে বাড়বে, বোঝা গেছে, স্লিপটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে বাড়বে আর স্পিডটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে বাড়বে আর স্লিপটা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে বাড়বে, ঠিক আছে, you put your get your values you will get this। এবার এটা হচ্ছে মোটরিং রিজিয়ন, আর দুটো রিজিয়ন আমাদের পড়ার বাইরে কিন্তু জাস্ট বলে রাখছি, হ্যাঁ জাস্ট এমনি বলে রাখছি। এবার জেনারেটিং মোড হচ্ছে s লেস দ্যান 0, মানে উল্টো দিকে পাওয়ার ফ্লো হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার আমাকে s লেস দ্যান এই সময় কি করে অপারেট করে, যখন আমরা এক্সটার্নাল প্রাইম মুভার দিয়ে রোটারের স্পিডটা সিনক্রোনাস স্পিডের উপর বাড়িয়ে দিই, তাহলে উল্টো দিকে এবার রোটারটা যখন বেশি স্পিড হয়ে গেল বেশি পাওয়ার ফিট করতে থাকবে, স্টেটারকে পাওয়ার ফিট করতে থাকবে, তখন ওটা জেনারেটিং মোড হবে। তাহলে রোটারের স্পিডটা যখন বেড়ে যাবে, স্লিপের ফর্মুলা কি ছিল ns মাইনাস nr বাই ns, তাহলে nr যদি বেড়ে যায় তাহলে স্লিপ নেগেটিভ হয়ে যাবে, তো ওর জন্য স্লিপ লেস দ্যান 0 লেখা আছে, স্লিপ লেস দ্যান 0 মানে নেগেটিভ, নেগেটিভে পুরো এরকম দেখতে পাচ্ছি, পুরো এক্স্যাক্টলি এর অপোজিট, আর এটা কি বলছে জেনারেটিং মোড, ঠিক আছে। আর লাস্ট হচ্ছে ব্রেকিং মোড, হঠাৎ মেশিনটা চলছে, হঠাৎ কিছু ফল্ট হলো বা কিছু প্রবলেম হলো, আমি মেশিনটাকে বন্ধ করতে হবে, আমি তাহলে কি করব একটা উল্টো দিকে টর্ক দেব, মানে মেশিনটাকে উল্টো দিকে মানে রোটারের টর্কটা উল্টো দিকে প্রোভাইড করব, তাহলে রোটার টর্কটা উল্টো দিকে প্রোভাইড করা মানে ও উল্টো দিকে ঘোরা শুরু করবে, তাহলে স্লিপ কি হয়ে যাবে ns মাইনাস nr হচ্ছিল, কারণ দুটো একদিকে ঘুরছিল, উল্টো দিকে ঘুরলে কি হবে ns প্লাস হবে, ঠিক আছে। তাহলে ড্রাইভিং দি মোটর উইথ দ্য প্রাইম মুভার ইন অপোজিট ডিরেকশন টু দি rotating magnetic field will create the slip as ns equal to ns plus n। তার টর্ক উল্টো দিকে করলে কিছুক্ষণ পরে গিয়ে আলটিমেটলি মেশিনটা বন্ধ হবে, তাহলে s equal to ns plus nr, তাহলে বুঝতেই পারছো স্লিপ বাড়ছে এখানে, তাহলে 1 এর বেশি হবে, তাই ns যদি nr এর সমান হয় তাহলে এখানে যদি ns বসাই 2ns বাই ns মানে 2 হবে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, দেখো এখানে 2 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, আর এদিকে বাড়ছে 1 থেকে 2 এর দিকে যাচ্ছে, স্লিপটা এইভাবে করে। তাহলে আমার মেইন ফোকাস অফ স্টাডি হচ্ছে এইটুকু, এটাই আমার সিলেবাসে আছে, এগুলো আমার নেই জেনারেটিং আছে, জাস্ট দেখার জন্য আমি বলে দিই।
এবার আলটিমেটলি কোয়েশ্চেন কি আছে, টর্ক থেকেই কোয়েশ্চেন আসে, এই টর্কের ফর্মুলা থেকে কোয়েশ্চেন আসে। তার মানে আর ই ফর্মুলা, এই টর্কের ফর্মুলা, সেখান থেকে আর ই জেড ই ভি ফর্মুলা সব জানতে হবে। স্যার জেনারেশন রিজিয়ন মানে কি অল্টারনেটরটা? হ্যাঁ বলো বলো। হ্যালো। জেনারেশন রিজিয়ন, হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বলো। জেনারেশন জেনারেশন রিজিয়ন মানে কি ওটা অল্টারনেটর ওইগুলো? দেখো অল্টারনেটর জিনিসটা হচ্ছে তোমার সিনক্রোনাস জেনারেটর, ওটা সিনক্রোনাস স্পিডে ঘোরে, তুমি ওইভাবে ধরতে পারো। এটা সিনক্রোনাস অ্যাসিনক্রোনাস জেনারেটর ধরতে পারো, ঠিক আছে? সিনক্রোনাস জেনারেটর না, অ্যাসিনক্রোনাস জেনারেটর। মানে এর তো এনএস স্পিডে কোনোদিনও ঘুরতে পারবে না, ইট অলওয়েজ রোটেটস লেস দ্যান সিনক্রোনাস স্পিড। ওর জন্য সিনক্রোনাস জেনারেটর না বলে ওটা অ্যাসিনক্রোনাস জেনারেটর বলতে হবে। হ্যাঁ সেম সেম, কিন্তু সিনক্রোনাস স্পিডে ঘুরবে না। আচ্ছা এইখান থেকে কি আসে ক্যালকুলেশন, যেটা বলছি দেখো, এখান থেকে যেটা আসে ক্যালকুলেশন হচ্ছে এই ফর্মুলাটা আসে, স্লিপ অ্যাট উইচ ম্যাক্সিমাম টর্ক অকার্স। একটু আগেই দেখলাম এই এসএমটি, এই এসএমটিটা ক্যালকুলেট করতে হলে অনেক প্রবলেম। তাহলে এইটা কি করে পাবে, ম্যাক্সিমাম ইন্টারনাল টর্ক কি করে পাবে, বাই অ্যাপ্লাইং ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরাম। ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরাম কি বলে, ইন্টারনাল রেজিস্ট্যান্স ইজ ইকুয়াল টু থেভেনিনস ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স বা ইম্পিডেন্স, ঠিক আছে? তাহলে এই লোডটা আমার কি আর টু বাই এস, এইখানে যে পাওয়ারটা ডেভেলপ হবে, এইখানে যে পাওয়ারটা আছে, এই পুরো পাওয়ারটাই যদি এর মধ্যে ট্রান্সফার হয়ে যায়, তাহলে হবে মানে এই সরি এই যে ইন্টারনাল ইম্পিডেন্স যেটা আছে আর ই প্লাস জে এক্সি, থেভেনিনস ইকুইভ্যালেন্ট ইম্পিডেন্স ইজ ইকুয়াল টু ইয়োর আর এল, হোয়াট ইজ মাই লোড রেজিস্ট্যান্স, দ্যাট ইজ মাই ফর্মুলা। তাহলে আর এল এখানে জেড এল হয়ে গেল, মানে আর টু বাই এস ইজ ইকুয়াল টু আর ই প্লাস জে এক্সি প্লাস এক্স টু, মানে ইম্পিডেন্স হলো, তাহলে লোডে যাচ্ছে এতটা। তাহলে আর এই এক্সি প্লাস এক্স টু কে তুমি যদি ক্যাপিটাল এক্স ধরো, এটাকে স্কোয়ার রুট অফ কি লিখতে পারো, আর ই স্কোয়ার প্লাস এক্স টু স্কোয়ার। এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কন্ডিশন। তাহলে এই কন্ডিশনে আমি কি পাচ্ছি, ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পাচ্ছি। ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পেলে টর্ক পাবো, কারণ টর্ক মানে কি পি বাই ওমেগা এস, টর্ক ম্যাক্সিমাম হলে পাওয়ার ম্যাক্সিমাম হবে। ওর জন্যই ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরাম অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে। তাহলে এখান থেকে স্লিপটা পেয়ে যাবে এসএমটি, কারণ এই কন্ডিশনে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার হচ্ছে। তাহলে এসএমটি, এসএমটি মানে কি আর টু বাই আর ই স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার, এটাকে নিচে নিয়ে গেলাম। তাহলে এই ফর্মুলাটা ইম্পর্টেন্ট, 8 নম্বর যেটা দেওয়া আছে। এবার টিএম বার করতে হবে। হ্যাঁ টিএম আমার মেন ফর্মুলা হচ্ছে টিই, এটা ঠিক আছে, টিইর ফর্মুলা মেন ফর্মুলা হচ্ছে এটা। এখানে আমি কি বার করছি, টিএম। তাহলে কি করব, আমি এই এস এর জায়গায় আমি কি পুট করে দেবো, এসএমটি, তাহলে আমি টিএম পেয়ে যাবো। তাহলে এসএমটি পুট করে দিলাম, টিএম পেয়ে যাবো। কিন্তু এসএমটির ভ্যালু কত আমার, এইটা আর টু বাই আর স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার। তারপরের স্টেপে কি করব, ওইখানে বসিয়ে দেবো, আর টু বাই এসএমটি বসাবো। তাহলে আর টু বাই এসএমটি কত আমার, আর টু বাই এসএমটি হচ্ছে রুট ওভার আর স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার। তো ওর জন্য এখানে রুট ওভার আর স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার। তারপর সিম্পলিফাই করেছি। হ্যাঁ এই সিম্পলিফাই আমরা ডিটেলে যাচ্ছি না, কারণ অত থিওরি দরকার নেই, তুমি জাস্ট গো থ্রু করে নিও। আলটিমেটলি এই ইকুয়েশনটা আমার ইম্পর্টেন্ট, সব সিম্পলিফাই করেছি। আই থিঙ্ক ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড স্টেপ বাই স্টেপ, এভরিথিং ইজ রিটেন ওভার হিয়ার, দিস ইজ টেকেন কমন, cancels out, this goes out. So just go through it. Ultimately equation number 9 is important. So 8 and 9 equation very important. SMT, slip at which maximum torque occurs, and torque maximum torque, ঠিক আছে 9 নম্বর, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা এখান থেকে কিছু ইম্পর্টেন্ট কনক্লুশন আছে, যে 1 মার্কস কোয়েশ্চেন হিসেবে আমি ভাবছি যদি আসে তাহলে কি আসতে পারে। কেটি আমরা জানি 3 ভিএস বাই কেটি, আমরা ফর্মুলাটা একবার দেখে নিই, 3 ভিই বাই ওমেগা এস মনে হয়, হ্যাঁ মানে 3 ভি স্কোয়ার বাই ওমেগা এস বা এম ভি স্কোয়ার বাই ওমেগা এস। আচ্ছা তাহলে কেটি প্রপোর্শনাল টু ভি স্কোয়ার, তাহলে ভি যদি চেঞ্জ হয় আমার টর্ক চেঞ্জ হবে, মানে সাপ্লাই ভোল্টেজ যদি চেঞ্জ হয় আমার টর্ক চেঞ্জ হবে। আর ই ইজ প্রপোর্শনাল, আর এর মধ্যে কি ছিল, আর ওয়ান, দেখো মনে করে দেখো ফর্মুলা গুলো,
এই আর এর মধ্যে, এই যে আর এর মধ্যে কি ছিল R1, X এর মধ্যে কি ছিল X1, ক্যাপিটাল X1 Xm, ঠিক আছে? তাহলে R1 যদি চেঞ্জ হয় তাহলে RE চেঞ্জ হয়ে যাবে তোমার, ঠিক আছে? X এর মধ্যে কি ছিল X1 আর X2, যদি এগুলো চেঞ্জ হয় তাহলে X চেঞ্জ হবে, তাহলে এগুলো চেঞ্জ হলে আমার টর্কটা চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে? ওখানেই লেখা আছে TEM is directly proportional to square of the stator voltage. TEM is reduced if stator resistance R1 is increased, কারণ R1 RE